फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, योर चैनल टारगेट विद भाविक मारू। हौसला रख, तेरा वक्त भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। हौसला रख, तेरा भी वक्त आएगा, खुशी भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। हर मनुष्य को मज़ा तभी आता है जब उसने देखे हुए सपने हैं वो पूरे होते हैं। किसी का सपना होता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, गाड़ियाँ हो, दौलत हो, शोहरत हो, सब कुछ हो। किसी का सपना होता है कि उसके पास अच्छी से अच्छी शराब हो, शबाब हो और वो जश्न से जिए। और किसी का सपना ये होता है कि वो एक सरकारी गवर्नमेंट सिविल सर्विस पाकर अपने घर का, अपने परिवार का और खुद का नाम रोशन करे। उसको तब मज़ा आता है और आप सब लोग उन्हीं में से हो जिसको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। लॉकडाउन के इस पीरियड में 3 महीने का ये वक्त है, उस वक्त में कई सारे लोग हैं वो इस स्पर्धा से हट गए हैं। किसी ने प्रयत्न छोड़ दिया है, किसी ने ये सोच रखा है कि जब आएगा तब हम देख लेंगे। और कई सारे बच्चे थे, कई सारे प्रतिस्पर्धी थे जिन्होंने सोच के रखा कि क्लास 3 की क्या, अब तो हमें अच्छा टाइम मिला है, अब हम जीपीएससी क्लास 1-2 की प्रिपरेशन करेंगे और एक अधिकारी के तौर पर हम सबसे आगे निकलेंगे। और जब आप सोच रहे हो कि क्लास 3 की परीक्षा की प्रिपरेशन करते बच्चे क्लास 1-2 के बारे में सोचने लगे तो ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। कैसे? लो एक बार फिर से देखते हैं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं। कोई भी अगर ठान ले कि उसे ये करना है तो वो कर सकता है। धीरूभाई अंबानी की बात करते हैं। कुकसवाड़ा चोरवाड़ से एक बच्चा धीरे धीरे आगे जाता है, बहुत सारा काम करता है, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरता है और एक दिन वो पेट्रोल पंप का ही मालिक नहीं, पेट्रोल बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक बन जाता है। तो उसने जो सपने देखे थे, उसने जो साहस किया था, वो उसने अंत में पाकर सबको दिखा दिया कि एक छोटे से गांव से भी भारत का सबसे अमीर व्यक्ति बना जा सकता है। तो तुम्हें तो अमीर व्यक्ति नहीं बनना है, तुम्हें एक ऐसा साहस करना है कि कोई भी क्षण हो मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं इस समय में कि जो मेरे आने वाले फ्यूचर को बनाए, मेरे आने वाले समय को बदले। हारा वही जो लड़ा नहीं। कोरोना का ये टाइम, लॉकडाउन का ये टाइम, सब लोग घर पे बैठे हैं और कई सारे बच्चे हैं उन्होंने तो छोड़ दिया है कि कब परीक्षा आएगी और कब हम एग्ज़ाम देंगे। बढ़िया है, कुछ और रास्ता चुन लेते हैं, यूट्यूब में टाइम पास कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे हम छा जाते हैं। और कई सारे बच्चे, मैंने बोला वो ऐसे ही बच्चे थे कि जिन्होंने अपना साहस बड़ा किया और वो सफल भी हो गए। मेरी खुद की बात करूँ तो मैं आपको बात बताता हूँ, सफल होने के लिए सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि आपने जो सपना देखा है उस सपने के लिए आप कितने डेडिकेटेड हो। आप उस सपने को पूरा करने के लिए कितनी हद तक, पागलपन तक, कितना आपका पागलपन है वो आप दिखा सकते हो। जब सब लोग सो रहे हो और तब आप जाग रहे हो तो सोचना कि आपका लक्ष्य आपसे खुद सामने से मिलकर आएगा। जब सब लोग डर रहे हो और आप साहस करके आगे निकल जाओ तब सोच लेना कि आप एक दिन अपने लक्ष्य पे सभी ओर से पहले पहुंच जाओगे। जब सब लोग ये सोच रहे हो कि हम बंद कर दे पढ़ाई, तब आप पढ़ाई को खोल दो और पढ़ना शुरू कर दो, तैयारी शुरू कर दो और टारगेट विद भाविक मारू एप्लीकेशन शुरू कर दो और भारत के इतिहास के इस लेक्चर सीरीज को ऐसे ही आगे बढ़ा दो तो समझ लेना कि आप जीपीएससी के नज़दीक हो। जय हिंद। દરેક મિત્રોને મેં જે આ વાત કરી એ ફક્ત એક મને સરસ મજાનો એક સુવિચાર ગમી ગયો હતો કે હૌસલા રખ, તેરા વક્ત भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। અને ખરેખર મેં મારી લાઈફમાં આ અનુભવ કર્યો। મને એવું થયું કે હર્ષવર્ધનનો લેક્ચર શરૂ કરું એ પહેલાં મારા દરેક ભાઈઓ બહેનો, દરેક મારા વિદ્યાર્થી મિત્રોને હું જણાવી દઉં કે આ બહુ જ સહેલું છે। બસ હારા વહી જો લડા નહીં। એન્ડ આઈ fought and I won.
આ સફર ખતમ નથી થઈ મારી, આ સફર ચાલતી જ રહેશે. ત્યારે મને પણ એવું હોય કે મારા દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો છે મારા ફોલોવર ન બને, પરંતુ હું એમનો ફોલોવર બનું એ માટે તમે કંઈક એવું કરો, અને મને વિશ્વાસ છે કે જલ્દીથી જલ્દી એ શક્ય બનશે. આપણે ઇતિહાસની લેક્ચર સિરીઝમાં ગુપ્ત યુગ લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું. ગુપ્ત યુગની જલ્દીથી ચર્ચા કરું એ પહેલાં મને ઈચ્છા થઈ જાય છે કે ચલો ગુપ્ત યુગની જ નહીં, સમગ્ર ભારતના ઇતિહાસ જે એપ્લિકેશનમાં આપણે ભણ્યા છીએ એને ફટાફટ આપણે રિવિઝન કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે સ્ટડી કરી સિંધુ ખીણની સભ્યતા. હવે તમને એમ થાય કે સર આ કંઈક નવું લાવ્યા છે, તો તમને કહી દઉં કે હું ટીવીની પેન છે એ અમદાવાદ ભૂલી ગયો છું. જુગાડ કરીને પણ દરેક વસ્તુ છે એનું સોલ્યુશન લાવી શકાય. અને કોઈ પણ વસ્તુ તમને કહી દઉં છું કે તમે એવું સમજતા હોય કે તમારી પાસે પૂરા સંસાધન નથી, હું આ કામ નહીં કરી શકું, તો તમે મૂર્ખ છો અથવા તો ડરપોક છો અથવા તો તમે કરી શકો એવા નથી. કોઈ પણ વસ્તુનો જુગાડ કરીને માણસ આગળ નીકળી શકે. એ ભણવાની પણ બાબત હોય કે મારી પાસે ટ્યુશન નથી, મારી પાસે બુક્સ નથી, મારી પાસે પર્સનલ રૂમ નથી, મારી પાસે આ નથી તે નથી, એ લોકો ફક્ત વાંક કાઢવામાં જ રહેવાના છે. અને જે લોકો ખરેખર આગળ વધી જાય છે એ લોકોએ પોતાને મળેલી પરિસ્થિતિ છે એને સાનુકૂળ બનાવી છે, પ્રતિકૂળમાંથી સાનુકૂળ બનાવી છે. તમે પણ આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખજો. સિંધુ ખીણની સભ્યતા આપણે જો ઈસવીસન પૂર્વે 3250 થી ઈસવીસન પૂર્વે 1750નો સમયગાળો સિંધુ ખીણની સભ્યતા જોઈ. અને ત્યાર પછી આપણે શરૂઆત કરી હતી મગધ સામ્રાજ્યની. મગધ સામ્રાજ્યમાં આપણે એ વસ્તુ જોઈ હતી કે અહીં આગળ સૌથી પહેલાં આપણે વૈદિક સભ્યતા જોઈ. વૈદિક સભ્યતા પછી મગધ સામ્રાજ્યમાં આપણે રાજાઓનો ઇતિહાસ જોયો. એમાં મગધ સામ્રાજ્યમાં સૌથી પહેલો વંશ જે આવ્યો હતો એ હતો હર્યક વંશ. હર્યક વંશની વાત કરીએ તો ઈસવીસન પૂર્વે 544માં બિંબિસાર દ્વારા હર્યક વંશની સ્થાપના થઈ. બિંબિસાર, એનો પુત્ર અજાતશત્રુ, બંને બુદ્ધના સમકાલીન હતા. અજાતશત્રુએ પહેલી બૌદ્ધ મહાપરિષદ ભરી હતી. અજાતશત્રુ પછી ઉદયન આવે છે, જેણે પાટલીપુત્ર પાટણની સ્થાપના કરી. ત્યાર પછી નાગદશક અને નાગદશકનો એક સેનાપતિ જેનું નામ શિશુનાગ હતું. આ શિશુનાગે નાગદશકની હત્યા કરી અને હર્યક વંશનો અંત કર્યો. મગધમાં બીજો કોઈ વંશ આવ્યો હોય તો એ શિશુનાગ વંશ હતો. ઈસવીસન પૂર્વે 412. શિશુનાગ વંશમાં બીજો એક શાસક આવે છે કાલાશોક. આ કાલાશોક ઈસવીસન પૂર્વે 383માં બૌદ્ધની બીજી પરિષદ ભરી, એ તમને ખ્યાલ છે. આ વંશમાં એક અંતિમ રાજા આવે છે નંદીવર્ધન, અને નંદીવર્ધન પછી એની હત્યા કરવામાં આવે છે ધનાનંદના પિતા એવા મહાપદ્મ નંદ દ્વારા. અને ત્રીજો વંશ આવે છે નંદવંશ. નંદવંશમાં આપણે ચર્ચા કરી હતી કે ઉગ્રસેન, બીજો પરશુરામ, ક્ષત્રિયાંતક, મહાપદ્મનંદ અને એનો પુત્ર ધનાનંદ. ધનાનંદના સમયમાં આપણે જોયું ઈસવીસન પૂર્વે 326માં સિકંદર એલેક્ઝાન્ડરનું આક્રમણ થાય છે. અને એ જ વખતે આપણે ચર્ચા કરી હતી પોરસ અને સિકંદરનું ધ બેટલ ઓફ હાયડેસ્પીસ અથવા વ્યવસ્થાનું યુદ્ધ અથવા તો ઝેલમનું યુદ્ધ. આ ચર્ચા આપણે કરી, એ ચર્ચા ધનાનંદ વખતે પણ કરી હતી. તો નંદવંશમાં મહાપદ્મનંદ અને ધનાનંદનો અંત કરી અને ચાણક્યની મદદથી, પ્રવર્તક રાજાની મદદથી એક મહાન સામ્રાજ્ય ઊભું કરે છે એક યુવાન જેનું નામ છે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય. અને અહીંયા આગળ શરૂઆત થાય છે મૌર્ય વંશની. નંદવંશ ઈસવીસન પૂર્વે 344 અને મૌર્ય વંશ ઈસવીસન પૂર્વે 322. મૌર્ય વંશના પતન પછી આપણે ચર્ચા કરી હતી કે મૌર્ય વંશમાં આપણે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય, એનો પુત્ર બિંદુસાર, એનો પુત્ર અશોક, અશોક પછી આપણે ચર્ચા કરી દશરથ કુનાલ, ત્યાર પછી સાંપ્રતિ, શાલિશુક્સ અને એવા રાજાઓ. પછી છેલ્લો રાજા મૌર્યમાં આપણે જોયો તો બૃહદત્ત. બૃહદત્ત પોતે બૌદ્ધ, કટ્ટર બૌદ્ધ હતો. અને એના જ સમયમાં એનો એક સેનાપતિ એક કટ્ટર પુષ્યમિત્ર શુંગ હતો, એવી એક માન્યતા છે. પુષ્યમિત્ર શુંગે બૃહદત્તની હત્યા કરી અને એક નવો વંશ આવે છે શુંગ વંશ, એની ચર્ચા કરી હતી. મૌર્ય વંશ પછી શુંગ વંશ. શુંગ વંશ પછી કણ્વ વંશ અને દક્ષિણમાં સાતવાહન વંશ, એની ચર્ચા કરી હતી. મૌર્ય વંશ પછી આપણે ચર્ચા કરી હતી અનુમૌર્ય યુગમાં વિદેશી આક્રમણો.
આ 4 વિદેશી આક્રમણમાં સૌથી પહેલાં આપણે જોયું ડેમેટ્રિયસ દ્વારા શરૂ થયેલું યવનોનું આક્રમણ. યવન, યુનાની, ઇન્ડો બેક્ટ્રિયન, ઇન્ડો ગ્રીક, એની ચર્ચા ડિટેલમાં કરી છે. ત્યાર પછી આપણે ચર્ચા કરી હતી સિરિયાથી આવેલા શકો, ગ્રીસના યવનો અને સિરિયાના શકો. અને ત્યાર પછી આપણે જોયા પલ્લવો કે જેને પાર્થિયન કહેવાય છે, જે લોકો ઈરાનથી આવ્યા હતા, એની ચર્ચા પછી આપણે છેલ્લે અનુમૌર્ય યુગમાં વિદેશી આક્રમણમાં છેલ્લે કનિષ્કનો કુષાણ વંશ જોયો હતો. અને કુષાણ વંશમાં બૌદ્ધ ધર્મની ચોથી મહાપરિષદ, છેલ્લી મહાપરિષદ જે ભરાણી હતી કાશ્મીરમાં, ત્યાં બૌદ્ધ ધર્મના 2 ભાગ પડી ગયા, એક હીનયાન અને એક મહાયાન. આ બધી ડિટેલ આપણે ચર્ચા કરી. અને ત્યાર પછી કનિષ્ક કુષાણોના પતન પછી એક વંશ આવ્યો હતો જે આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કર્યો છે એપ્લિકેશનમાં, એ છે ગુપ્ત વંશ. શ્રીગુપ્ત, ઘટોત્કચ, ચંદ્રગુપ્ત પહેલો, સમુદ્રગુપ્ત, રામગુપ્ત, ચંદ્રગુપ્ત બીજો, વિક્રમાદિત્ય, કુમારગુપ્ત, સ્કંદગુપ્ત, અને ત્યાર પછી એના નબળા શાસકો અને ગુપ્ત વંશની પડતી શરૂ થઈ હતી. અને ગુપ્ત યુગનું ધીરે ધીરે પતન શરૂ થાય છે. અને છેલ્લો શાસક આપણે જોયો તો ગુપ્ત વંશમાં વિષ્ણુગુપ્ત ઈસવીસન 550માં ગુપ્ત વંશ છે એનું પતન થાય છે. અને ત્યાર પછી ભારતમાં જે ઉત્તર ભારત, દક્ષિણ અને દક્ષિણ ભારતમાં જે ગુપ્તોની નીચે જે કામ કરતા હતા એ બધા જ સુબાઓ સ્વતંત્ર થવા માંડે છે. અને આવી રીતે ભારતમાં રાજપૂત યુગની ખરેખરી શરૂઆત થઈ જાય છે. પરંતુ મિત્રો, એવા સમયે અનુગુપ્ત યુગમાં ગુપ્તો પછી ફરી એક વખત મહાન સામ્રાજ્ય એક વ્યક્તિ ઊભું કરે છે, જેને ભારતનો છેલ્લો હિન્દુ સમ્રાટ કહી શકાય. અને એ સમ્રાટનું નામ છે મિત્રો હર્ષવર્ધન પુષ્યભૂતિ. આજે આપણે ચર્ચા કરવાની છે ભારતના અંતિમ હિન્દુ સમ્રાટ પુષ્યભૂતિ વંશના મહાન શાસક હર્ષવર્ધન. પુષ્યભૂતિ વંશ પુષ્યભૂતિ દ્વારા ગુપ્તોના યુગમાં જ શરૂઆત થઈ હતી. આ વંશમાં ઘણા મહાન શાસકો થયા, એમાં હર્ષવર્ધનનું નામ ખૂબ મહાન છે. હર્ષવર્ધનનો સમયગાળો ઈસવીસન 606 થી 647 સાલ પણ યાદ રાખવાની છે, પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે. હર્ષવર્ધન, શિલાદિત્ય હર્ષવર્ધનની આ લેક્ચરમાં સંપૂર્ણ ચર્ચા એવી કરીશું કે જે તમને જીપીએસસી ક્લાસ 1, 2 અને ક્લાસ 3 કોઈ પણ એક્ઝામમાં કામ આવશે. ગુપ્તોના પતન પછી પરિસ્થિતિ કંઈક એવી હતી કે અહીંયા આગળ અનુગુપ્તો હતા, અહીંયા આગળ માળવામાં ગુપ્તો, ત્યાર પછી કનોજમાં મોખરીઓ, અહીંયા પુષ્યભૂતિ વંશ, અહીંયા આગળ મૈત્રકો હતા. એની દરેકની ચર્ચા આપણે આજે ડિટેલમાં કરીશું. પુષ્યભૂતિ વંશની જાણકારી, એના સ્ત્રોત આપણને ક્યાંથી મળે છે તો એના સાહિત્યિક સ્ત્રોતમાં એક છે હર્ષચરિતમ, કાદંબરી. આ બંને પુસ્તકો બાણભટ્ટ હર્ષના જ એક દરબારી કવિ દ્વારા લખાયેલા છે. હર્ષચરિતમમાંથી હર્ષવર્ધનની અને કાદંબરીમાંથી હર્ષવર્ધનની વાતો મળે છે, જે એના રાજકવિ બાણભટ્ટ દ્વારા લખાયેલા છે. તો હર્ષવર્ધનનો રાજ્યકવિની ચર્ચા કરીશું, બાણભટ્ટ મહાન સાહિત્યકાર. ત્યાર પછી હર્ષવર્ધનના સમયમાં એક ચીની યાત્રાળુ આવશે, યુએન સાંગ. હવે તમને મેં લાસ્ટ લેક્ચરમાં જ કીધું હતું ગુપ્તો વખતે કે 3 ચીની યાત્રાળુ, 3 ચાઇનીઝ પિલગ્રીમ્સ છે એ ભારતમાં આવે છે. એમાં સૌથી પહેલો ફાક્સિયન એ આવ્યો હતો ચંદ્રગુપ્ત બીજા વિક્રમાદિત્યના સમયમાં. આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરી, જેણે પુસ્તક લખ્યું હતું મિત્રો ફો ક્વો કી. ત્યાર પછી બીજો અને મહાન રાજકુમાર, જેને કહી શકાય મુસાફરોનો રાજકુમાર, એવો બીજો ચીની યાત્રાળુ ઝુ એન્ડ ઝાંગ એટલે કે યુએન સાંગ આવ્યો હતો. એ હર્ષવર્ધનના સમયમાં આવ્યો હતો. અને ત્યાર પછી ઇત્સિંગ આવશે, પરંતુ યુએન સાંગ હ ઉપરથી યુએન સાંગ અને હ ઉપરથી હર્ષવર્ધનના સમયમાં આવ્યો હતો, એવું યાદ રાખવાનું છે. ત્યાર પછી મિત્રો 2 મહાન કાશ્મીરના કવિઓ થઈ ગયા. એમાંથી બિલ્હણની ચર્ચા મેં તમને ગુજરાતના ઇતિહાસમાં કરી હતી. આ છે કલ્હણ. બિલ્હણ પહેલાં થઈ ગયા કલ્હણ. તો આ કલ્હણ છે, એણે રાજતરંગિણી નામનું પુસ્તક લખ્યું છે. આ રાજતરંગિણી પુસ્તકમાં આપણને હર્ષવર્ધનની વાતો મળે છે. હર્ષના સમકાલીન નથી, વર્ષો પછી થયા કલ્હણ તો, પરંતુ કલ્હણે રાજપૂતોનો જે ઇતિહાસ લખ્યો હતો, ભારતના રાજાઓનો ઇતિહાસ લખ્યો હતો, રાજતરંગિણી એટલે કે રાજાઓની વાર્તાઓની નદી. તો આ રાજતરંગિણી છે પુસ્તક બહુ જ પ્રખ્યાત છે, પરીક્ષામાં પૂછાય છે કે કલ્હણે લખ્યું છે, કાશ્મીરના એક કવિ હતા. અભિલેખો પણ મળી આવે છે, હર્ષના સમકાલીન અભિલેખો. એમાં એક વાંસખેડાનો અભિલેખ છે જે ઉત્તર પ્રદેશના શાહજહાંપુરમાંથી મળે છે, એમાં હર્ષવર્ધનની વાતો મળી છે. પછી એક મધુબન અભિલેખ છે જે આઝમગઢ ઉત્તર પ્રદેશમાં છે.
અને ત્યાર પછી મિત્રો સૌથી અગત્યનો એ હોલ અભિલેખ છે જે આપણા કર્ણાટકમાં ચાલુક્યોના એક મહાન શાસક પુલકેશીન બીજો કે જેણે હર્ષવર્ધનને યુદ્ધમાં હરાવ્યો હતો એના ઉપરથી આપણને હર્ષવર્ધનની બધી વાતો જાણવા મળે છે, જે આપણે આજ લેક્ચરમાં ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું. આ લેક્ચર થોડો લાંબો હશે, પરંતુ મેં તમને એવું કીધું છે કે તમારે કંઈક મેળવવું હશે તો તમારે કંઈક ગુમાવવું જ પડશે. લેક્ચર લાંબો થાય છે, નથી જોવો તો તેલ પીવા જાઓ, એનાથી મને કોઈ ફેર પડતો નથી. પણ જે વ્યક્તિને ખરેખર સફળતા મેળવવી છે એને આ લેક્ચર પૂરો ડિટેલમાં જોવો પડશે. હું જેટલો લેક્ચર લાંબો કરું એટલું જ ગળું મારું ફાડવું પડે છે. તો તમારે પણ જો તૈયારી રાખવી હોય અને તમારે સફળતા મેળવવી હોય તો લેક્ચર લાંબો થાય તો એ ડિટેલમાં કોન્સ્ટન્ટમાં જોવો પડશે અને એને 2 દિવસ પછી પાછો જાતે લખવો પડશે કે હા, સરે જે ભણાવ્યું એ મને આવડી ગયું, અને તો જ સફળતા છે એ સામેથી દોડીને આવશે. બાકી તમારે દોડવું પડશે ને ક્યાંક મોડું ન થઈ જાય. પુષ્યભૂતિ વંશની ભૌગોલિક ડિટેલ સૌથી પહેલા હું તમને આપવા માંગુ છું. ગુપ્તોના પછી પરિસ્થિતિ કંઈક એવી હતી. હરિયાણા અને આસપાસનો જે વિસ્તાર છે ત્યાં આગળ થાનેશ્વર, ત્યાં આગળ ગુપ્તોના સમયમાં જ એક પુષ્યભૂતિ કરીને એમનો એક સામંત હતો. એણે થાણેશ્વરમાં આ વંશની શરૂઆત કરી હતી. આ જ સમયે ગુજરાતમાં મિત્રો મૈત્રકોનું શાસન હતું. તમને પણ ખબર છે, ગુપ્તો નબળા પડ્યા અને ભટાર કે મૈત્રક વંશની શરૂઆત વલભીમાં કરી દીધી હતી. ત્યાર પછી એ જ વખતે કનોજ, ગુપ્તોના પતન પછી પાટલીપુત્રનું પતન થઈ ગયું હતું, એટલે હવે રાજધાની તરીકે ભારતનું સેન્ટર તરીકે કનોજ આવ્યું હતું અને કનોજમાં ગુપ્તોના જ સામંતો એવા મોખરી છે એણે કનોજમાં શાસન શરૂ કરેલું. માળવામાં અને આસપાસના વિસ્તારમાં અનુગુપ્તો હતા. એમાં અહીંયા આગળ માળવામાં દેવગુપ્ત કરીને એક શાસક હતો. માળવાનો શાસક, માળવા એટલે આજનું ઉજ્જૈન એમપીમાં દેવગુપ્ત. એ જ રીતે મિત્રો બંગાળનો જે મોટો વિસ્તાર છે એ વિસ્તાર ઉપર ગૌંડ વંશનો એક શાસક ગૌંડ નરેશ શશાંકનું શાસન હતું. આવી રીતે ગુપ્તોના પતન પછી ભારત અલગ અલગ રજવાડાઓમાં વહેંચાઈ ગયું હતું. એમાં દક્ષિણમાં મિત્રો નર્મદાના કિનારે નીચે આજના કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશના વિસ્તારમાં ચાલુક્યો હતા અને નીચે દક્ષિણ ભારત એકદમ છે તમિલનાડુના પ્રદેશમાં પલ્લવોનું શાસન હતું. આ રીતે ગુપ્તોના પતન પછી ભારતના અલગ અલગ ટુકડાઓ પડી ગયા હતા. પુષ્યભૂતિ વંશની સ્થાપના પુષ્યભૂતિએ કરી હતી થાણેશ્વરમાં. એટલે પૂછે કે હર્ષવર્ધન અથવા તો વર્ધન વંશની પહેલી રાજધાની તો થાણેશ્વર. આ દરેક રાજાઓના નામ પાછળ વર્ધન લાગે છે, એટલે પુષ્યભૂતિ વંશનું બીજું નામ પૂછે તો વર્ધન વંશ. વાંસવેડા અને મધુવન અભિલેખોમાંથી આ વંશના 5 શાસકોના નામ પ્રાપ્ત થાય છે. પહેલો પુષ્યભૂતિ, બીજો નરવર્ધન, ત્રીજો રાજ્યવર્ધન, ચોથો આદિત્યવર્ધન અને પછીનો જે 5મો છે એ પ્રભાકર વર્ધન. આ પ્રભાકર વર્ધન છે મિત્રો એ આ વંશનો ખરો સ્થાપક કહી શકાય. આ વંશનો સ્થાપક પુષ્યભૂતિ, પણ ખરો સ્થાપક કોઈ હોય તો પ્રભાકર વર્ધન છે. શા માટે? તો તેણે ગુપ્તો પછી આસપાસના દરેક વિસ્તારમાં પોતાનું પ્રભુત્વ જમાવ્યું હતું અને દરેક શાસકો છે એ એના શૌર્ય, એના પરાક્રમથી ડરતા હતા. કારણ કે હુણો કે જેના કારણે થઈ અને ગુપ્તોનું પતન થયું તો એવા હુણોને જો કોઈ ભગાડ્યા હોય અંતમાં ભારતમાંથી સદંતર રીતે, તો એ વ્યક્તિ હતો પ્રભાકર વર્ધન. એટલે એને હુણ કેસરીનું બિરુદ પણ મળેલું છે. શરૂઆતના રાજાઓ સર્વસત્તાધીશ સમ્રાટો ન હતા. પ્રભાકર વર્ધને તેણે ધારણ કરેલી ઉપાધિઓના આધારે આપણને એવું લાગે છે કે એ સર્વસત્તાધીશ અથવા તો કહી શકાય કે એ એકાધિકારવાળો રાજા હશે. એ કોઈના અંડરમાં કામ નહીં કરતો હોય, એટલે કે રાજાધિરાજ હશે. થાણેશ્વર હરિયાણા કુરુક્ષેત્ર પાસે જે હરિયાણામાં થાણેશ્વર છે એ એની રાજધાની હતી. પ્રભાકર વર્ધન રાજધાની થાણેશ્વર, હુણો સામે આક્રમણ કર્યું, હુણોને હરાવ્યા અને હુણ હરિણ કેસરી નામનું એણે બિરુદ મેળવ્યું હતું. ઉપરાંત એને પરમ ભટ્ટાર્ક, મહારાજા ધીરાજ પણ કહેવાય છે. એટલે કહી શકાય મહારાજા ધીરાજ કે જેના ઉપર કોઈનું શાસન નથી. એટલે પ્રભાકર વર્ધન છે વર્ધન વંશ અથવા પુષ્યભૂતિ વંશનો ખરો સ્થાપક કહી શકાય. હવે પ્રભાકર વર્ધનથી જ સ્ટોરી શરૂ થઈ જાય છે હર્ષવર્ધનની. પ્રભાકર વર્ધન છે એના લગ્ન
યશોમતી સાથે થયા હતા. યશોમતી અને પ્રભાકર વર્ધનના બાળકો જોઈએ તો સૌથી મોટો બાળક છે એનું નામ હતું રાજ્યવર્ધન. બીજા નંબરનો એનો પુત્ર છે એનું નામ હતું હર્ષવર્ધન. અને ત્રીજા નંબરે એને દીકરી હતી જેનું નામ હતું રાજ્યશ્રી. હર્ષવર્ધનના સમકાલીન સમય આપણે જોઈએ મિત્રો તો આ થાણેશ્વરમાં પુષ્યભૂતિ વંશ હતો અને ત્યાં આગળ પ્રભાકર વર્ધન હતો. અહીંયા આગળ મેં ચર્ચા કરી એ રીતે મૈત્રકો હતા. નર્મદાની નીચે દક્ષિણમાં અહીંયા ચાલુક્યો હતા અને કૃષ્ણા કાવેરીની નીચે અહીંયા આગળ પલ્લવો હતા જેની રાજધાની કાંચીપુરમ હતી. માળવાનો જે વિસ્તાર છે મિત્રો ત્યાં આગળ અનુગુપ્તોમાં એક વ્યક્તિ જેનું નામ હતું દેવગુપ્ત એ માળવામાં શાસન કરતો હતો. અને અહીંયા આગળ કનોજમાં મિત્રો મોખરી હતા. આ મેપ જો આવડી જાય તો હર્ષવર્ધન ખૂબ જ સરળ બની જાય. બંગાળમાં મિત્રો ગોંડ શાસકોનું શાસન હતું અને ત્યાં આગળ શાસકનું નામ શશાંક હતું. પ્રભાકર વર્ધને પોતાની દીકરી રાજ્યશ્રી છે એ લગ્ન જેવડી થઈ એટલે એના લગ્ન કરવામાં આવ્યા કનોજના શાસક મોખરી રાજા એવા ગૃહવર્મન. એટલે કનોજમાં મોખરી શાસક કોણ હતા? ગૃહવર્મન. અને આ વિસ્તાર આસામનો જે વિસ્તાર મિત્રો હતો ત્યાં આગળ એક ભાસ્કર વર્મા કરીને એક શાસક હતા. જોજો આ બધું મસ્ત મજાનું શીખવા જેવું છે. હર્ષવર્ધન ના પિતા પ્રભાકર વર્ધને પોતાની દીકરી રાજ્યશ્રીના લગ્ન કનોજ, યુપીમાં આવ્યું કનોજ, આ કનોજના મોખરી શાસક ગૃહવર્મન સાથે કરી નાખ્યા. એનો મતલબ એમ છે કે પ્રભાકર વર્ધનને કનોજને કોનું રક્ષણ પ્રાપ્ત છે? પ્રભાકર વર્ધનનું. એનાથી બધા જ ડરે છે. હવે ગોંડ નરેશ શશાંક છે એને પ્રભાકર વર્ધન સાથે પહેલેથી અણબનાવ થયેલો. એ જ વસ્તુ દેવગુપ્તને પ્રભાકર વર્ધન સાથે વાંધો પડ્યો હતો. કનોજ સેન્ટર કહેવાય ઉત્તર ભારતનું, દરેક વસ્તુ નજીક પડે. પાટલીપુત્રનું પતન થઈ ગયું કારણ કે ગુપ્તનું પતન થઈ ગયું એટલે હવે ધીરે ધીરે કનોજ છે એનું વર્ચસ્વ વધવા માંડ્યું. એક આર્થિક દ્રષ્ટિએ એ મહત્વનું કેન્દ્ર બની ગયું. અને તમને પણ ખબર છે કે પાછળથી કનોજને જીતવા માટે થઈ અને ત્રિસત્તાત્મક યુદ્ધ થશે. હર્ષ પછી હું તમને શીખવાડું છું રાજપૂત યુગમાં. પ્રતિહાર, પાલ અને રાષ્ટ્રકૂટોએ 150 વર્ષ સુધી આ કનોજને જીતવામાં જેને કહેવાય કે એક મૂર્ખાઈભર્યું કામ કર્યું હતું એ યુદ્ધની ચર્ચા કરી. જેના કારણે તેને ભારતમાં કઈ રીતે મુસ્લિમોનું આક્રમણ થાય છે અને કઈ રીતે વિજય થાય છે મુસ્લિમ આક્રમણો એની ચર્ચા પણ કરીશું. હવે મોખરીના ગૃહવર્મન સાથે રાજ્યશ્રીના લગ્ન કરી નાખ્યા અને થોડા સમય પછી મિત્રો કહેવાય છે કે પ્રભાકર વર્ધન છે એ બીમાર પડે છે. પ્રભાકર વર્ધન છે બીમાર પડે છે. આ વખતે શશાંકને ખબર પડી જાય છે. શશાંકે ગોંડ નરેશ બંગાળનો શાસક શશાંક છે દેવગુપ્તને ચડાવે છે કે આ સમય છે કે મોખરીમાં એક નવો રાજા યુવાન ગૃહવર્મન છે. પ્રભાકર વર્ધન બીમાર પડ્યો છે અને રાજ્યવર્ધન છે એ ગાદી સંભાળવાને લાયક નથી. આ જ સમય છે, આક્રમણ કરી દો, હું તમને સૈન્યની મદદ કરું છું. એટલે બંગાળના શાસક ગોંડ નરેશ શશાંક છે એના કહેવાથી માળવાના શાસક દેવગુપ્તે ઉત્તર ભારતની એ સમયનું સૌથી મહત્વની રાજધાની એવી કનોજ ઉપર આક્રમણ કર્યું. આ કનોજના યુદ્ધમાં મિત્રો ગૃહવર્મન છે એને કેદ કરી એની હત્યા કરવામાં આવી અને ગૃહવર્મનની પત્ની અને હર્ષવર્ધન રાજ્યવર્ધનની બેન છે રાજ્યશ્રી એને કેદ કરવામાં આવી દેવગુપ્ત દ્વારા. આ વાતની ખબર રાજ્યવર્ધનને પડે છે અને રાજ્યવર્ધન છે પોતાની બહેનને બચાવવા માટે થઈ અને એક મોટું સૈન્ય કનોજથી લઈ અને આવે છે અને કનોજ ઉપર આક્રમણ કરે છે. માળવાના શાસક દેવગુપ્ત સાથેની લડાઈ થાય છે અને કહેવાય છે કે દેવગુપ્ત છે એની હત્યા કરી નાખવામાં આવે છે રાજ્યવર્ધન દ્વારા. પરંતુ રાજ્યવર્ધન છે એને એક દગો થાય છે. એ વખતે ગોંડ નરેશ શશાંક છે એ કનોજમાં હાજર હોય છે અને એ એવું કહે છે કે તમારા બનેવી છે
ગૃહવર્મન એની હત્યા દેવગુપ્તે કરી અને હું તો અહીંયા આગળ એક ફંક્શનમાં એક વિવાહમાં આવ્યો હતો એમ કરી અને રાજ્યવર્ધનને કેદ કરે છે. ગોંડ નરેશ બંગાળનો શાસક કે જેણે આ બધી ચડામણી કરી હતી એ દેવગુપ્ત મરી ગયો એટલે ડરી ગયો છે. એણે રાજ્યવર્ધનને કીધું કે હું તમારી સાથે છું. રાજ્યવર્ધન એની વાત માની જાય છે અને એક રાત્રે મિત્રો દગાથી રાજ્યવર્ધનને કાંઈક પીવડાવી દે છે અને રાજ્યવર્ધનની હત્યા કરી નાખે છે અને એ કનોજનો શાસક પણ બની જાય છે. કોણ? ગોંડ નરેશ શશાંક. એટલે આટલો મોટો વિસ્તાર કોના હસ્તક વયો ગયો? ગોંડ નરેશ શશાંક. હવે શશાંક છે એણે કનોજની ગાદી સંભાળી લીધી. કનોજની ગાદી સંભાળી લીધી અને એ વખતે રાજ્યશ્રી છે એ કેદમાંથી છૂટી જવામાં સફળતા મેળવે છે. રાજ્યશ્રી દેવગુપ્તે જેને કેદ કરી હતી એ રાજ્યશ્રી ભાગી જાય છે અને પછી તો શશાંકે જ કેદ કરી હતી એ ભાગી જાય છે. રાજ્યવર્ધન છે એની હત્યા થઈ ગઈ. પ્રભાકરવર્ધન છે એ હવે મૃત્યુ પામ્યો કારણ કે એક તો એ ઓલરેડી બીમાર હતો અને પુત્રના મૃત્યુની ખબર પડતા દીકરી છે એને કેદ કરી એવી ખબર પડતા એ દુઃખમાં એ મૃત્યુ પામ્યો. એટલે ફક્ત ને ફક્ત 16 વર્ષની ઉંમરે થાણેશ્વરનો રાજા હર્ષવર્ધન બને છે. ફક્ત 16 વર્ષની ઉંમરે ઈસવીસન 606માં 590માં એનો જન્મ છે અને ઈસવીસન 606માં ફક્ત 16 વર્ષની ઉંમરે હર્ષવર્ધન છે થાણેશ્વરનો રાજા બને છે પુષ્યભૂતિ વંશનો. હર્ષવર્ધન પોતાનો રાજ્યાભિષેક કરાવે છે અને એ વખતે નામ ધારણ કરે છે કુમાર શિલાદિત્ય. આ ચર્ચા મેં તમને ગુજરાતના ઇતિહાસમાં કરી દીધી છે લેક્ચર્સમાં એપ્લિકેશનમાં. કુમાર શિલાદિત્યનું નામ ધારણ કરે છે. આ પ્રશ્ન જીપીએસસી ક્લાસ 1-2માં હમણાં જ પૂછાઈ ગયો હતો તો ડીવાયએસઓમાં કે હર્ષવર્ધને રાજ્યાભિષેક વખતે કયું નામ ધારણ કર્યું હતું? તો શિલાદિત્ય. હવે હર્ષવર્ધન પોતાની બહેનને બચાવવા માટે એક મોટું સૈન્ય લઈ અને તૈયાર થાય છે અને કનોજ ઉપર આક્રમણ કરવાની તૈયારી કરે છે. આ વખતે કહેવાય છે મિત્રો કે આસામના એક કામરૂપ, એ વખતે કહેવાતું આસામને કામરૂપના શાસક ભાસ્કર વર્મા છે એની મદદ લે છે અને મોટી સેના તૈયાર કરે છે. કનોજ ઉપર આક્રમણ કરે છે પરંતુ મિત્રો કહેવાય છે કે ખબર પડી જાય છે શશાંકને અને શશાંક છે ભાગી જાય છે. અમુક ઇતિહાસકારોએ પહેલાં ભૂલ કરી અને એવું લખેલું હતું મિત્રો કે દેવગુપ્તની હત્યા છે એ હર્ષે કરી, પરંતુ મિત્રો હમણાં જ ભારત સરકારે પોતાના ઇતિહાસનું BORC સેન્ટર જે ચાલે છે એમાં એવું લખ્યું છે કે હર્ષવર્ધનને નહીં પરંતુ રાજ્યવર્ધને જ કોની તો કે દેવગુપ્તની હત્યા કરી હોય એવું જાણવામાં આવે છે. સોરી, હવે મિત્રો 16 વર્ષની ઉંમરે શાસક બને છે, મોટી સેના ભાસ્કર વર્મા. કોની મદદથી હર્ષવર્ધને કનોજ ઉપર આક્રમણ કર્યું હતું અથવા તો બંગાળ ઉપર આક્રમણ કર્યું હતું? બંનેના જવાબમાં આવશે ભાસ્કર વર્મા. હર્ષવર્ધને સેના તૈયાર કરી, કનોજ ઉપર વિજય મેળવ્યો, શશાંકને ખદેડી દીધો અને કહેવાય છે કે એણે એની બહેનને ગોતવાના પ્રયત્નો શરૂ કર્યા. એક બૌદ્ધ ભિક્ષુક દિવાકર મિત્રની મદદથી એની બહેન રાજ્યશ્રી છે એને બચાવવામાં આવી હતી. રાજ્યશ્રી મળી જાય છે, એ સતી થવા જતી હોય છે અને એવામાં હર્ષવર્ધન અને બૌદ્ધ ભિક્ષુક દિવાકર મિત્ર, પરીક્ષામાં પૂછાય કે હર્ષવર્ધને કોના સત્સંગોથી બૌદ્ધ ધર્મનો અનુયાયી બન્યો હતો? તો યુએનસાંગ જવાબ નહીં આવે, દિવાકર મિત્ર આવશે. દિવાકર મિત્રની સત્સંગથી જ હર્ષવર્ધન પહેલા શૈવ ધર્મ પાળતા હતા પુષ્યભૂતિ વંશ. એ શૈવ ધર્મ સાથે એણે મૂક્યો નહોતો શૈવ ધર્મ સાથે એ બૌદ્ધ ધર્મ પણ ફોલો કરતો થઈ જાય છે. હવે હર્ષવર્ધનને બેન મળી ગઈ એટલે એણે એમ કીધું કે બેન, હવે આ તારું રાજ્ય છે, તું સંભાળ, હું થાણેશ્વર સંભાળું છું. બેને એવું કીધું કે ભાઈ, હું એક સ્ત્રી છું અને અમારા કનોજમાં મોખરી વંશમાં કોઈ વારસદાર નથી અને કનોજ છે એ ઉત્તર ભારત આર્યવ્રતનું કેન્દ્ર છે. આની ઉપર ફરી વખત કોઈ હુમલો કરશે, શશાંક જ હુમલો કરશે તો તમે મારા રાજ્યને બચાવો અને તમે તમારી નવી રાજધાની છે કનોજને બનાવો અને આજથી કનોજ છે તમારું. હર્ષવર્ધને ના પાડી, પરંતુ કનોજના મંત્રીઓ અને લોકો છે એણે હર્ષવર્ધનને કીધું કે તમે હવે ફક્ત થાણેશ્વરના જ નહીં કનોજના પણ રાજા છો અને આવી લોકપ્રિયતાથી હર્ષવર્ધને કનોજમાં ફરી એક વખત રાજ્યાભિષેક કરાયો. હર્ષવર્ધન 16 વર્ષની ઉંમરે રાજા બને છે. હર્ષવર્ધનના વિસ્તારમાં થાણેશ્વરથી લઈ અને કનોજ સુધીનો બધો વિસ્તાર આવી જાય છે. હર્ષવર્ધન ધીરે ધીરે આસપાસના દરેક રજવાડાઓ જીતતો જાય છે. માળવાને પણ એને પોતાના હસ્તક કરી નાખ્યો. આવા સમયે
હર્ષવર્ધન અને ભાસ્કર વર્માએ નક્કી કર્યું આપણો દુશ્મન કોણ છે, તો કે બંગાળનો શાસક ગોંડ નરેશ, અને એણે જ આ દરેક વસ્તુ છે એ ઊભી કરી હતી. મોટું એક સેના બનાવી અને એ બંગાળના શાસક ગોંડ નરેશને પણ હરાવે છે. એની હત્યા કરી કે નહીં એ વાત આજ સુધી ક્યાંય જાણવા મળી નથી, પણ બંગાળમાં હર્ષવર્ધનનું શાસન સ્થપાયું હતું એ વાતને પુરાવા મળ્યા છે. એટલા માટે કહી શકાય કે શશાંકને એણે હરાવ્યો હશે. હવે મિત્રો, હર્ષવર્ધને ઉત્તર ભારત જીતી લીધું છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એ સાયકલ લેતો એને સ્કૂટરની ઈચ્છા થાય, સ્કૂટર લેતો સારી બાઇક લેતો પછી એક સારી કાર લેવાની ઈચ્છા થાય, સારી કાર લઈ લે તો પછી એમ થાય ચલો મર્સિડીઝ લેશું, અને મર્સિડીઝને BMW આવે ત્યારે એ વ્યક્તિ સપના જોવા મળે છે કે આપણું પણ એક પર્સનલ જેટ હશે. અને એ જ રીતે મિત્રો હર્ષવર્ધન ઉત્તર ભારતના દરેક મહાજન પદો ઉપર પોતાનો, દરેક રજવાડા ઉપર પોતાનો અધિકાર જમાવે છે. ઉત્તરાપથેશ્વરનું બિરુદ મેળવે છે, ઉત્તરના પથનો રાજા ઉત્તરાપથેશ્વર. આ વખતે મિત્રો નર્મદાની નીચે દક્ષિણા પથેશ્વર તરીકે એક વ્યક્તિ પ્રસિદ્ધ હતો. દક્ષિણનો શાસક કહેવાય, જેને દખણનો શાસક કહેવાય એવો ચાલુક્ય વંશનો એક શાસક પુલકેશી બીજો. નર્મદાથી નીચેનો પ્રદેશ જીતવાની ઈચ્છા હર્ષવર્ધનને થતાં હર્ષવર્ધને પોતાનું એક મોટું સૈન્ય તૈયાર કર્યું અને કહેવાય છે કે પુલકેશી બીજાની સામે મોકલ્યું. પરંતુ મિત્રો એ વખતે પહેલી વખતે હર્ષવર્ધન પોતે ગયો નહોતો. આ વખતે મિત્રો હર્ષના અને પુલકેશી બીજાના સંઘર્ષ વચ્ચે ગુજરાતીઓ મૈત્રકો છે એમાંનો એક શાસક હતો જેનું નામ હતું ખરગ્રહ પહેલો. આ ખરગ્રહ પહેલાએ હર્ષવર્ધનને નહીં પરંતુ મિત્રો ચાલુક્યના શાસક એવા ખરગ્રહ પહેલાએ ચાલુક્યના શાસક એવા પુલકેશી બીજાને સાથ આપ્યો. હવે હર્ષની નજરમાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત આવી ગયું. હર્ષ એક મોટી સેના લઈ અને પાછો ઈસવીસન 618ની વાત છે. હમણાં જ સાબિત થયું કે ઈસવીસન 618માં નર્મદાનું યુદ્ધ થયું હતું. સર્ચ કરવું હોય તો ગૂગલમાં સર્ચ કરજો બેટલ ઓફ નર્મદા હર્ષવર્ધન એવું લખજો એટલે તમને ખબર પડશે કે હવે જે જૂની સાલ હતી 631 એ યાદ નથી રાખવાની, હવે તમારે યાદ રાખવાની છે સાલ 618. કારણ કે ભારત સરકારના ઇતિહાસના સંસ્થાએ જે આપણી ઇતિહાસ જેનો આપણે માનીએ છીએ એ સંસ્થા છે એણે એવું કહી દીધું છે કે હર્ષવર્ધનનું નર્મદાનું યુદ્ધ છે આપણે એને 618 ગણીશું. એટલે કોઈ તમારું આ ખોટું નહીં પડી પડે. જીસીઆરટી જે લખ્યું એનસીઆરટી જે લખ્યું હોય ભાવિક મારું તમારી સાથે હશે. ઈસવીસન 618ને સરકારે સાચું કહેવું પડશે. ઈસવીસન 618માં નર્મદાના યુદ્ધમાં બે વ્યક્તિઓ વચ્ચે યુદ્ધ થાય છે. એ પહેલાંની ઘટના કહું તો હર્ષવર્ધન છે એ નર્મદા પાસે આવતો હોય છે ત્યારે ખરગ્રહ પહેલાના મૃત્યુ પછી ત્યાં આગળ એક નવો શાસક આવે છે મૈત્રકોમાં, જેનું નામ છે મિત્રો ધ્રુવસેન બીજો. શું નામ છે? ધ્રુવસેન બીજો. ધ્રુવસેન બીજો એણે ખબર પડી કે એક મોટી સેના છે આપણા ગુજરાતમાંથી પસાર થાય છે નર્મદા પાસેથી, એટલે એ પોતે ત્યાં આગળ સેના લઈને પહોંચી જાય છે અને ઊભો રહીને કહે છે કોણ છો આપ અને આ તમારી સેના કોણ છે? તરત જ કીધું શિલાદિત્ય કુમાર ઉત્તરાપથેશ્વર હર્ષવર્ધને કે હું ઉત્તરાપથેશ્વર હર્ષ છું, તું મને નથી ઓળખતો? ત્યારે ધ્રુવસેન બીજાએ કીધું ઓળખું તો છું, પણ તમને શું જરૂર પડી કે અમારા પથે તમે ચાલ્યા? ત્યારે એણે કીધું કે જા ભાઈ જા, મારે તારી સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી. ગુજરાતીઓ સાથે બહુ ઝઘડવાની મજા ન આવે. મારે તો દખ્ખણના શાસક ચાલુક્યોના શાસક પુલકેશી બીજા સાથે યુદ્ધ કરવું છે. તારા પિતા ખરગ્રહ પહેલાંએ તો મારી સાથે અણબનાવ કર્યો હતો, શું તારે પણ અણબનાવ કરવો છે? ધ્રુવસેન બીજાએ કીધું ગુજરાતી છું, ભલે મીઠું ડરે પણ ડરતો કોઈથી નથી. તમે કહો તો યુદ્ધ થઈ જાય. ત્યારે કહેવાય છે કે બંને વચ્ચે એક નાનો સંઘર્ષ થયો હતો અને આ સંઘર્ષમાં બંનેની સેના મહાન લાગતા હર્ષવર્ધન અને ધ્રુવસેન બીજા બંનેએ એક સારી એવી સંધિ કરી લીધી. એ સંધિ એવી હતી એને હું મસ્તીના સ્વરૂપે પ્રગટ કરું છું. હર્ષવર્ધને કીધું કે જા ભાઈ જા ધ્રુવસેન બીજા, મારે તારી સાથે લડવાનું નથી, મારે તો જવું છે નીચે અને હું એને જીતી અને પાછો મારે ફરી જવું છે. મારે પુલકેશી બીજા દક્ષિણાપથેશ્વરનું ખાલી અભિમાન તોડવું છે. ધ્રુવસેન બીજો કે કદાચ તમને હું જવા દઉં, તમે જીતીને પણ આવો પુલકેશી બીજાને, ચાલુક્યના શાસક, વાતાપીના શાસક, બદામીના શાસકને તમે જીતીને પણ આવો, પરંતુ પાછા આવો ને ફોર્મમાં આવી જાઓ કોન્ફિડન્સમાં, પછી મારા ગુજરાતમાં વલભી ઉપર મૈત્રકો ઉપર આક્રમણ કરો તો કે હર્ષ કે હું ન કરું, વચન આપું છું. તો કે એમ વચનમાં આપણે માનીએ નહીં, ગુજરાતી છીએ. તો કે શું જોઈએ? તો કે તમને ખબર છે કે આ એક સ્ત્રી બેઠી છે હાથી ઉપર
ખૂબ સુંદર છે અને સૈનિકના પહેરવેશમાં સજ્જ છે. કોણ છે? હર્ષે કીધું, એ ધ્યાન રાખજે, એ મારી દીકરી છે. ધ્રુવસેન બીજા કીધું, તો શું થઈ ગયું? એ તમારી દીકરી છે તો હું ગુજરાતનો રાજા, મૈત્રકોનો રાજા ગુજરાતી છું. ભણવામાં હોશિયાર, ધંધામાં પણ હોશિયાર, બધી રીતે હોશિયાર. તમને વાંધો શું છે? તમારી દીકરી સાથે મને પરણાવો એટલે તમે કદી મારી ઉપર આક્રમણ નહીં કરો, કારણ કે કોઈ રાજા પોતાની દીકરી ઉપર આક્રમણ ન કરે. હર્ષે વિચાર્યું કે વાત તો સાચી છે કે હું મૈત્રકો સાથે સારા સંબંધ કરી લઉં એટલે ઉત્તરના દરેક રાજ્યો સાથે, મોટા મોટા રાજ્યો સાથે મારા સંબંધ થઈ જાય અને દરેક જગ્યાએ મારો પરચમ છે લહેરાઈ જાય. દીકરીને પૂછ્યું, દીકરી તને ગમે છે? એટલે દીકરી શરમાઈ ગઈ. એટલે સમજી લ્યો ને પૂરો કે હર્ષવર્ધન રાજાની દીકરીના લગ્ન આપણા ગુજરાતી ધ્રુવસેન બીજા મૈત્રકોના રાજા સાથે થયા. અને આ સમયે મિત્રો આગળ વધીને હર્ષવર્ધન છે એ નર્મદાના કિનારે 618માં એક યુદ્ધ કરે છે. એ યુદ્ધનું નામ મિત્રો નર્મદાનું યુદ્ધ. આ નર્મદાનું યુદ્ધ હર્ષવર્ધન વર્સિસ ચાલુક્યના શાસક પુલકેશિન બીજા સાથે થયું હતું. આ યુદ્ધમાં હર્ષવર્ધન હાર્યો હતો એવું પુલકેશિન બીજાના કર્ણાટકમાં આવેલા એહોલ અભિલેખમાં લખેલું છે. ક્યાં? એહોલ. પૂછાઈ શકે પરીક્ષામાં કે હર્ષવર્ધન હાર્યો તો એ કયા અભિલેખમાંથી જાણવા મળે? એહોલ અભિલેખ. હર્ષવર્ધનના દરબારી કવિએ એવું ક્યાંય લખ્યું નથી કે હર્ષવર્ધન હાર્યો હતો, પણ એહોલ અભિલેખમાં લખ્યું છે એટલે પૂછાઈ શકે. તો હર્ષવર્ધન પોતાના જીવનમાં એક જ યુદ્ધ હાર્યો હતો અને નર્મદાનું યુદ્ધ હતું એવી એક માન્યતા છે. તો આવી રીતે હર્ષવર્ધન એને જીતી જાય છે. હર્ષવર્ધનની પાસે હારી જાય છે, પુલકેશિન બીજો જીતી જાય છે. હવે શું થાય છે? કડીકા ભૂલી જાય ઉત્તર ભારત હર્ષવર્ધન. ચાલુક્યનો શાસક અહીંયાથી ભારતના બે ભાગ પડી જાય, એક ઉત્તર ને નર્મદાની નીચેનું દક્ષિણ દક્ષિણ. હવે ચાલુક્યનો શાસક પુલકેશિન બીજો હર્ષવર્ધન ઉત્તરાપથેશ્વર સામે જીત્યો એટલે ફોર્મમાં આવી જાય, પાવરમાં આવી જાય. એટલે એ પોતાનું સામ્રાજ્ય ફેલાવવા માટે નીચે દક્ષિણ ભારત બાજુ ગયો. પણ ત્યાં આગળ મિત્રો પલ્લવોનો એક શાસક હતો જેનું નામ હતું મહાબલી નરસિંહવર્મન. શું નામ હતું? નરસિંહવર્મન. પલ્લવોની રાજધાની તમિલનાડુમાં આવેલું કાંચીપુરમ. ચાલુક્યના શાસક પુલકેશિન બીજા અને નરસિંહવર્મન બંને વચ્ચે યુદ્ધ થાય છે અને આ યુદ્ધમાં મિત્રો હર્ષને હરાવનાર પુલકેશિન બીજાની હત્યા કરી નાખે છે. કોણ? નરસિંહવર્મન. કોણ કરી નાખે છે? નરસિંહવર્મન. અને એ આટલું મોટું કામ કરે છે, હર્ષને હરાવવાવાળા વ્યક્તિને હરાવે છે એટલે નરસિંહવર્મન પોતાનું એક નામ ધારણ કરે છે, મહાબલ્લાલ. મહાબલ્લાલ. અને એના જ માનમાં આગળ હું તમને શીખવાડી છે પલ્લવ ભણાવીશ ત્યારે કે નરસિંહવર્મને તમિલનાડુમાં દરિયા કિનારે એક નગર વસાવ્યું હતું મહાબલીપુરમ એના નામ ઉપરથી. અને અહીંયા આગળ મિત્રો એણે 7 રથના જે મંદિર બનાવ્યા હતા, મંડપ બનાવ્યા હતા, એને આપણે 7 પેગોડા કહીએ છીએ અથવા કાળા પેગોડા કહીએ છીએ. એની ચર્ચા પછી કરીશું ડિટેલમાં. તો હર્ષને પણ હરાવનાર ચાલુક્ય શાસક પુલકેશિન બીજાને નીચેનામાંથી કોણે હરાવ્યો હતો? તો પલ્લવોના શાસક, તમિલનાડુ કાંચીપુરમના શાસક એવા નરસિંહવર્મને હરાવ્યો હતો અને મહાબલીનું બિરુદ ધારણ કર્યું હતું. હવે મિત્રો હર્ષવર્ધન પોતે શાંત થઈ જાય છે અને ખબર પડી કે ઉત્તરમાં જીતી કે દક્ષિણમાં આપણો વારો આવે એવું છે નહીં, એટલે હર્ષવર્ધન ઉત્તર ભારતના સમ્રાટ તરીકેનું પદ ભોગવે છે. હવે હર્ષવર્ધનના દરબારમાં મિત્રો એક ચીની યાત્રાળુ આવ્યો હતો, યુએન સાંગ. યુએન સાંગ વિશે ચર્ચા કરું એ પહેલાં એટલું શોર્ટમાં કહી દઉં કે એણે એક પુસ્તક લખ્યું હતું સીયુકી પુસ્તકમાં તેણે હર્ષવર્ધનના સમકાલીન સમયની ચર્ચાઓ કરી છે. યુએન સાંગ સીયુકી પુસ્તકના લેખક જેણે એ સમયના ભારતની વાત કરી છે એવા યુએન સાંગ મુસાફરોના રાજકુમાર છે. એ હર્ષના સમકાલીન દરેક શાસકોના ઘરે ગયા હતા બૌદ્ધ ધર્મ માટે થઈ, અને એ તો હર્ષના દુશ્મનો એનોય મિત્ર થતા હતા, કારણ કે એ તો એક બૌદ્ધ ભિક્ષુક હતા. તો પરીક્ષામાં પૂછાય કે યુએન સાંગ કોના દરબારમાં ગયા હતા? તો જો એક વખત હર્ષવર્ધન છે એણે યુએન સાંગને લઈ અને પોતાના જમાઈ, પોતાની દીકરીનું ગામ એવું વલ્લભી ગુજરાતમાં આવ્યા હતા. ધ્રુવસેન બીજાના સમયમાં યુએન સાંગે વલ્લભીની મુલાકાત લીધી હતી, યાદ રાખજો. કાઠિયાવાડમાં આવે એટલે ડાયરો તો થાય જ. સરસ મજાનો ડાયરો થયો. હર્ષવર્ધન અને યુએન સાંગ બેઠા છે ડાયરામાં, અને એવામાં મૈત્રક વંશનો એક રાજકવિ જેનું નામ મિત્રો જયસેન. શું નામ છે? જયસેન. જયસેને સરસ મજાનો ડાયરો શરૂ કર્યો.
એ ડાયરામાં ધૂમ મચાવી એટલે હર્ષવર્ધનને મજા આવી ગઈ. ડાયરો પૂરો થયો, યુએન સાંગને મજા આવી ગઈ. ભલે કાંઈ ખબર ન પડી હોય ગુજરાતીમાં, મજા આવી જાય ડાયરામાં. હર્ષવર્ધને ડાયરો પૂરો થતાં એના જમાએ ધ્રુવસેન બીજાને કીધું કે ધ્રુવસેન યહાં આઈએ, बुरा न माने तो आपसे हमें कुछ चाहिए, आप हमें कुछ आपका एक रत्न दे सकते हो. ध्रुवसेन विजय कीधु कि क्या बात कर रहे हो ससुर जी, आप तो भारत के सम्राट हो, उत्तरापथेश्वर हो, आपको क्या ज़रूरत पड़ी गई. એટલે બાવા હિન્દી જોઈએ આપણા ગુજરાતીઓનું. હર્ષવર્ધને કીધું कि आपसे हम एक रत्न मांगते हैं. तो कि जितने रत्न चाहे उतने ले लो ससुर जी वल्लभी में से. तो एने कीधु हर्षे ऐसा वैसा रत्न नहीं, मैं तुमसे तुम्हारा महारत्न चाहता हूँ, जयसेन. ધ્રુવસેન બીજો શોક થઈ ગયો કે આ શું, બીજા રત્નો માંગ્યા, સોનું ચાંદી માંગ્યો તો આપી દે, પણ જયસેન વગર તો અમારો ડાયરો જ કેમ થશે, અમારી મજા બગડી જશે. પણ ખૂબ આજીજી કરી હર્ષે કે મારા દરબારનું રત્ન બનાવો છે જયસેનને. અને જયસેન વલ્લભીનો મૈત્રકોનો રાજકવિ હવે કોનો રાજકવિ બની જશે? હર્ષવર્ધનનો. તો હર્ષવર્ધનના દરબારમાં યુએન સાંગ, બાણભટ્ટ, જયસેન જેવા મહાન કવિઓ આવ્યા. બધા જ સંસ્કૃત બાણભટ્ટને, જયસેનને, કવિ મયુરને જાણતા હતા. એટલે હર્ષવર્ધન પોતે કવિ બની જાય છે. એણે પણ નાગાનંદ, રત્નાવલી અને પ્રિયદર્શિકા એમ સંસ્કૃતમાં 3 નાટકો લખ્યા છે. હર્ષવર્ધને 3 નાટકો સંસ્કૃતમાં લખ્યા, નાગાનંદ, રત્નાવલી અને પ્રિયદર્શિકા. કારણ કે એના દરબારમાં જે કવિઓ હતા, જયસેન મહાન કે જેને કાલિદાસનો અવતાર ગણતા હતા, જયસેનને કાલિદાસનો અવતાર ગણતા હતા. અને બાણભટ્ટ કે જેને કાદંબરી અને હર્ષચરિતમ, જેની ઉપરથી આપણે હર્ષવર્ધન ભરી રહ્યા છે, એ 2 પુસ્તક લખ્યા હતા બાણભટ્ટે સંસ્કૃતમાં. એટલે હર્ષને પણ પોતે નાટ્યકાર હતો, એને ઈચ્છા થઈ, એ પણ વીણા વગાડતો, એ પણ નાટ્યકાર હતો. એણે 3 સંસ્કૃતમાં નાટકો લખ્યા, એક નાગાનંદ, એક રત્નાવલી અને એક પ્રિયદર્શિકા. આવા 3 નાટકો છે હર્ષવર્ધને લખ્યા હતા. આ થઈ આપણે વાર્તાના સ્વરૂપે મેં પ્રયત્ન કર્યો કે તમને યાદ રહી જાય. ફટાફટ આપણે જે ભણ્યા છે એને જલ્દીથી આપણે રિપીટ કરીએ. રાજ્યવર્ધન. પ્રભાકરવર્ધનના શાસનના અંતિમ દિવસોમાં હુણ દ્વારા આક્રમણ થયું હતું. પ્રભાકરવર્ધન બીમાર પડ્યા વખતે હુણનું આક્રમણ થયું હતું ફરીવાર. પોતે યુદ્ધમાં જવા વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે સમર્થ ન હોવાથી મોટા પુત્ર રાજ્યવર્ધનને મોકલ્યો. પરંતુ યુદ્ધમાં વચ્ચે જ રાજ્યવર્ધનને ખબર પડી કે પિતાનું સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થયું છે. એટલે રાજ્યવર્ધન છે યુદ્ધથી પરત ફર્યો. રાજ્યવર્ધન સંન્યાસ ધારણ કરવા એક સમયે તો એ સંન્યાસ ધારણ કરવાની ઈચ્છા ધરાવતો હતો. પરંતુ આવા સમયે એક વખત એનો એક સંવાદક આવે છે જેનું નામ કુરંગક હતું. એ સમાચાર લઈને આવ્યો કે માળવાના શાસક દેવગુપ્તે ગોંડ નરેશ શશાંકની જે ચડામણી હતી ને, ભૂલી ન જતા, દેવગુપ્તે કનોજના શાસક ગૃહવર્મનની ઉપર આક્રમણ કર્યું છે અને ગૃહવર્મન એટલે કે હર્ષના અને રાજ્યવર્ધનના બનેવી છે એની હત્યા કરી નાખી છે અને રાજ્યસિંહને કેદ કરી છે. રાજ્યવર્ધને માળવાના દેવગુપ્ત પર ચડાઈ કરી અને કહેવાય છે કે દેવગુપ્તની હત્યા ખરેખર રાજ્યવર્ધને કરી હતી. ગોંડ એટલે બંગાળનો રાજા. ગોંડના રાજવી શશાંકે રાજ્યવર્ધન સાથે મિત્રતાનું નાટક કરી પોતાની છાવણીમાં લઈ જઈને દગાથી હત્યા કરી. તો બંગાળના શાસક શશાંકે કે જેણે આને બધું કર્યું હતું, આ બધી ચાલ જ કરી હતી, એણે બિચારા રાજ્યવર્ધનની શું કરી નાખી? હત્યા કરી નાખી. કુંતલ નામનો એક અશ્વારોહી. હવે જો રાજ્યવર્ધનને કુરંગકે સમાચાર આપ્યા કે માળવાના શાસકે કનોજ ઉપર આક્રમણ કર્યું છે. પણ કુંતલ નામનો એક અશ્વારોહીએ રાજ્યવર્ધનની હત્યાની સૂચના કરે, રાજ્યવર્ધનને મારી નાખે એવી સૂચના કોને આપી? હર્ષવર્ધનને. તો હર્ષવર્ધનને સૂચના આપનાર કે ભાઈની હત્યા થઈ છે, બેનને કેદ કરવામાં આવી છે, એ સમાચાર આપવાવાળો વ્યક્તિ કોણ હતો? તો કે કુંતલ હતો. હર્ષવર્ધનને સૂચના આપવાવાળો. મોટા ભાઈનું અવસાન થયું, એનાથી હર્ષને 16 વર્ષની ઉંમરે, કેટલા વર્ષની? 16 વર્ષની ઉંમરે થાણેશ્વરનો શાસક બનવો પડે. શું નામ ધારણ કર્યું હતું? કુમાર શીલાદિત્ય. હર્ષવર્ધન ઈસવીસન 606 થી 647 એટલે કે 41 વર્ષનું શાસન. કેટલા વર્ષનું શાસન? તો કે 41 વર્ષનું. અનુગુપ્ત યુગમાં સૌથી અગત્યનો ટોપિક હર્ષવર્ધન. ઉપાધિ મહેશ્વર. અહીંયાથી ખબર પડે છે કે હર્ષવર્ધન અને પુષ્યભૂતિ વંશ શરૂઆતમાં શૈવ ધર્મ પાળતા હતા. સાર્વભૌમ મહારાજા ધીરાજ
પરમ ભટ્ટાર્ક, આ દરેક બિરુદો છે એણે ધારણ કર્યા હતા. અન્ય નામ છે કુમાર શૈલદિત્ય, જે એણે રાજ્યાભિષેક વખતે નામ ધારણ કર્યું હતું. ચીની યાત્રાળુ યુએન સાંગના હર્ષના સમયમાં ભારત આવ્યો હતો. તેણે તેના પ્રવાસ વર્ણન સીયુકીમાં લખ્યું છે કે હર્ષનો ઉલ્લેખ એણે શિલાદિત્ય હર્ષ એવું કરેલું છે. આ પ્રશ્ન જીપીએસસીએ પૂછી લીધો. એને હિન્દુ યુગનો અકબર કહેવાય છે. જે મુસ્લિમ યુગમાં સૌથી મહાન સમ્રાટ કહી શકાય, શહેનશાહ કહી શકાય, શાહો કે શાહ એવા અકબર છે. એ જ રીતે મિત્રો હિન્દુ યુગનો જો કોઈને અકબર કહેવાતો હોય તો એ હર્ષવર્ધન છે. સલ્તનત કાળનો અકબર પૂછે તો પછી ફિરોજ શાહ તુગલક લખજો. ગુજરાતનો અકબર પૂછે તો મોહમ્મદ બેગડો લખજો. હિન્દુ યુગનો અકબર પૂછે તો હર્ષવર્ધન લખજો. સલ્તનત કાળનો અકબર પૂછે તો ફિરોજ શાહ તુગલક લખજો. અને એવું પૂછે કે ગુજરાતનો અકબર કોણ છે તો લખજો મોહમ્મદ બેગડો. સકલ ઉત્તરાપતનાથ વગેરે બિરુદો ધારણ કર્યા હતા. ઘણા લોકોએ તેને અશોક સાથે પણ તુલના કરી છે, કારણ કે અશોકે બૌદ્ધ ધર્મ માટે ઘણા કામ કર્યા હતા, કનિષ્કે કર્યા હતા, એ જ રીતે હર્ષે પણ કર્યા હતા. 16 વર્ષની વયે રાજ્યની જવાબદારીના માથે આવે છે. પ્રાચીન ભારતનો છેલ્લો મહાન હિન્દુ સમ્રાટ કહી શકાય. હર્ષ ગાદી સંભાળતા જ પોતાની બહેન રાજ્યસિંહને કેદમાંથી છોડાવવા તેમજ મોટા ભાઈ રાજ્યવર્ધન અને બનેવી ગૃહવર્મનની હત્યાનો બદલો લેવા કનોજ તરફ લશ્કર લઈને પ્રયાણ કરે છે. ગોંડના શાસક શશાંક પર આક્રમણ કરવા જતો હતો ત્યાં સમાચાર મળ્યા કે બહેન રાજ્યસિંહ કેદમાંથી છૂટી વિંધ્યાચલના જંગલોમાં નાસી ગઈ છે. હર્ષ વિંધ્યાચલ તરફ બેનને શોધવા નીકળ્યો અને એ વખતે બૌદ્ધ ભિક્ષુ દિવાકર મિત્ર, યાદ રાખજો મિત્રો, પરીક્ષામાં કામ આવશે. બૌદ્ધ ભિક્ષુ દિવાકર મિત્રની મદદથી રાજ્યસિંહને શોધી કાઢી અને સતી થતા બચાવી. ગૃહવર્મનનું કોઈ ઉત્તરાધિકારી ન હોવાના કારણે કનોજની ખાલી પડેલી ગાદી પર બહેન રાજ્યસિંહની સંમતિથી એ બિરાજમાન થયો. હવે ગૃહવર્મનનો બિચારો કોઈ બાળક નહોતો, એનો કોઈ ઉત્તરાધિકારી નહોતો, એટલે જ બહેનની કહેવાથી, બહેનની આજીજીથી, મંત્રીઓના કહેવાથી હર્ષ છે થાણેશ્વર પહેલી રાજધાની, બીજી રાજધાની પૂછે તો કનોજ. હર્ષની પહેલી રાજધાની પૂછે તો થાણેશ્વર, બીજી રાજધાની પૂછે તો કનોજ. કનોજનો પણ રાજા બને છે. હર્ષવર્ધને પોતાની રાજધાની થાણેશ્વરથી કનોજ સ્થળાંતર કરી. ઈસવીસન 606માં હર્ષવર્ધનનું રાજ્યારોહણ થયું હતું. કઈ સાલમાં? 606માં. એ બધું આપણે ચર્ચા કરી ગયા છે, એટલે થોડો સ્પીડમાં જાઓ. હર્ષ સંવતની શરૂઆત ક્યારે થઈ? પરીક્ષામાં પૂછે. બહુ સિમ્પલ છે, થોડા સમય માટે જ રહ્યો હતો, એટલે બહુ ઇતિહાસમાં બહુ મહત્વનો નથી, પણ પરીક્ષામાં તો ગમે તે આ લોકો પૂછી લે છે. હર્ષ સંવત ક્યારે શરૂ થયો? તો ભૂરાઓ આવડું જ છે. સરે 10 વખત કીધું કે હર્ષે 606માં ગાદી પર બેઠો હતો 16 વર્ષની ઉંમરે. તો હર્ષની ગાદી ઉપર બેસવાની સાલથી હર્ષ સંવતની શરૂઆત થઈ, ઈસવીસન 606. કોણ લાગે છે? હે? ચાઇનીઝ. ચાઇનાનું નામ લઈ તો હવે કોરોના જ યાદ આવે કે, પણ આ કોરોના નથી. આ એક સમયનું ચાઇના છે કે જ્યારે ખૂબ સારા સંબંધો હતા ભારત સાથે, માણસો પણ સારા હતા, કારણ કે એ વખતે ત્યાં બૌદ્ધ ધર્મનો ફેલાવો ખૂબ હતો. અત્યારે ત્યાં નાસ્તિકોની વધારે પડતી સંખ્યા છે. નાસ્તિકોમાં 2 પ્રકાર આવે છે. એક નાસ્તિક છે જે માનવતાના ધર્મને ધ્યાનમાં રાખીને નાસ્તિક છે, કે જે ઈશ્વરવાદમાં માનતો નથી કે કોઈ પણ પ્રકારના ઈશ્વર ન હોય, દેવ ન હોય, દેવીઓ ન હોય. કારણ કે એ વ્યક્તિ જે નાસ્તિક હોય છે, પરંતુ માનવતાવાદી નાસ્તિક હોય છે, એવું વિચારતા હોય છે કે દરેક વસ્તુ જે કંઈ અહીંયા થાય છે એ મનુષ્યના કરવાથી જ થાય છે, કર્મોના ફળ સ્વરૂપે. જો ખરેખર 10 હાથ હોય, 20 હાથ હોય, 50 માથા હોય, બધું હોય, તો કોરોના છે તો ખટ્ટ કરતો ખતમ થઈ ગયો હતો. પરંતુ માનવોએ જ કોરોનાનો ઉત્પત્તિ કરી છે માનવે, તો માનવથી જ એનો અંત થશે. અને એક નાસ્તિક એવા હોય છે કે જે માનવતામાંય નથી માનતા હોતા. એ લોકો એટલે કોણ? એ લોકો ચાઇનીઝ, કે જે કૂતરા બિલાડા પણ મૂકતા નથી, કરતલાય નથી મૂકતા. બરાબર? ચાલો, ભગવાન કોરોના ચાઇનામાં જ કેમ ન રાખ્યો? કેમ કે પ્રશ્ન થાય ભગવાન છે કે નહીં. હે, સિમ્પલ વસ્તુ છે. યુએન સાંગ. The original name was Zhu Anzang, but we could not pronounce it Zhu Anzang, so our Indian people said Yuan Sang. ચીની પ્રવાસી હર્ષના શાસનકાળમાં ભારતમાં આવેલો. ઈસવીસન 630માં હિમાલયના માર્ગે મિત્રો ભારત આવ્યો હતો. ઈસવીસન 630માં એ કનોજ આવ્યો હતો ભારતમાં. સાલ નહીં પૂછે, જસ્ટ ફોર ઇન્ફોર્મેશન. ભારતના લગભગ બધા પ્રદેશો તેણે જોયા હતા. તેનો ગ્રંથ સીયુકી. હવે સીયુકી પુસ્તકને મિત્રો બુદ્ધિસ્ટ રેકોર્ડ ઓફ ધી ઈસ્ટર્ન વર્લ્ડ કહેવાય છે. ગુજરાતીમાં કહું તો પૂર્વના દેશ ભારતની બૌદ્ધ ધર્મની નોંધ. પૂર્વના દેશ સાથે ભારતની બૌદ્ધ ધર્મની નોંધ. ઇંગ્લિશમાં પૂછાઈ ગયેલું છે ને આમ એક વખત કે બુદ્ધિસ્ટ રેકોર્ડ ઓફ ધી ઈસ્ટર્ન વર્લ્ડ પુસ્તક કોણે લખ્યું? તો હર્ષવર્ધને. બરાબર? એમાં હું તમને જીપીએસસીના જે લેક્ચર્સની સ્પેશિયલ સિરીઝમાં હું તમને
યુએન સાંગ, ફાહિયાન, ઇત્સિંગ અને બીજા ઘણા બધા ભારતમાં આવેલા મુસાફરો છે, વિદેશી યાત્રીઓ છે, એ બધાની નોંધ લખીશ. ત્યારે હું તમને બહુ ડિટેલમાં સીયુકી ભણાવીશ. યુએન સાંગને પ્રવાસીઓનો રાજકુમાર કહેવાય. ભારતમાં ઘણા બધા પ્રવાસીઓ આવ્યા, પણ પ્રવાસીઓનો રાજકુમાર જો ભારતમાં કોઈ કહેવાતો હોય તો યુએન સાંગ છે. પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે. તેમના જમાનામાં બુદ્ધ તરીકે પણ ઓળખવા માંડ્યો હતો. એને ઘણા લોકો બુદ્ધ બોધિસત્વ પણ કહેતા હતા, એટલા પ્રખ્યાત હતા એ. તત્કાલીન સમયની ભારતની હર્ષના શાસનકાળની વિસ્તૃત માહિતી આપણને એના પ્રવાસ વર્ણનમાંથી મળે છે. યુએન સાંગે ધ્રુવસેન બીજાના દરબારમાં વલ્લભીની મુલાકાત લીધી હતી. યુએન સાંગના વિવરણ મુજબ હર્ષના દરબારમાં એક બૌદ્ધ પરિષદ ભરાઈ હતી. હવે મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, મુખ્યત્વે 4 બૌદ્ધ પરિષદો, પણ મિત્રો આજ સુધી 6 જેટલી બૌદ્ધ પરિષદ અલગ અલગ સમયે ભરાઈ છે. એમાં 5મી જો કોઈના સમયમાં ભરાણી હોય તો એ હતી હર્ષવર્ધનના સમયમાં. હર્ષવર્ધન છે એણે દરેક ધર્મ પ્રત્યે સંભાવ ધરાવતો હતો. હર્ષવર્ધનની મિત્રો બીજી પણ વાત છે જે આજે આગળ કરવાની જ છે, પણ અત્યારે ચર્ચા કરી દઉં છું પાછો. હર્ષવર્ધન દરેક ધર્મમાં સહિષ્ણુ હતો. હર્ષવર્ધનને પુત્રો નહોતા, 2 પુત્રો હતા, એની હત્યા થઈ હતી. એટલે હર્ષવર્ધન ખૂબ દાન મહોત્સવ કરતો હિન્દુ ધર્મ માટે. ક્યાં આગળ? તો કે પ્રયાગરાજ, જ્યાં આગળ ગંગા, યમુના અને સરસ્વતીનો સંગમ થાય છે, ત્યાં આગળ એ દાન ધર્મ મહોત્સવ કરતો, બહુ મોટું આયોજન કરતો. અને આગળ જતાં મિત્રો આ જ કુંભ મેળા તરીકે પ્રસિદ્ધ થયું પ્રયાગરાજનું. તો પ્રયાગરાજનો કુંભ મેળો કયા રાજાએ શરૂઆત કરાયો હતો? તો પરીક્ષામાં લખી શકશો હર્ષવર્ધન. બીજું પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયું છે, પેપર જોવાની છૂટ છે. 2014-15-16માં કોઈ એક્ઝામ લેવાની હતી જેલ સિપાઈ. હું છૂટ આપું જોવાની, પેપર છૂટ આપું, જેલ સિપાઈના પેપર જોઈ લેજો. એમાં એક પ્રશ્ન હતો કે નીચેમાંથી કયો શાસક દર 5 વર્ષે પ્રયાગરાજ ખાતે, ત્યાં અલ્હાબાદ લખ્યું છે કેમ કે હવે નામ પ્રયાગરાજ કરી નાખ્યું, પહેલાં અલ્હાબાદ લખતા હતા, અલ્હાબાદ એટલે પ્રયાગરાજ ખાતે દર 5 વર્ષે દાન ધર્મ મહોત્સવનું આયોજન કરતો હતો. મિત્રો આ જવાબ હર્ષવર્ધન આવશે. અને મારા આજે પણ એ વિદ્યાર્થીઓ જે મારી પાસે એ સમયમાં ભણી ગયા પાલીતાણામાં, આજે હું આ વિડીયો ઉતારું છું પાલીતાણા જ છું, તો એ વિદ્યાર્થીઓને પૂછવાની છૂટ કે એ જમાનામાં આટલા ડિટેલમાં હર્ષવર્ધન એમને ભણાવ્યો હતો ક્લાસ 3ની ક્લાસમાં. ક્લાસ 3 કરતા હોય કે જીપીએસસી કરતા હોય, લેવલ અપ રાખજો, વાંધો નહીં આવે. યુએન સાંગના વિવરણ મુજબ હર્ષના દરબારમાં એક બૌદ્ધ પરિષદ પણ ભરાઈ હતી. હર્ષના દરેક સમકાલીન રાજાઓના દરબારમાં તેને હાજરી આપી હતી. આપણે ચર્ચા કરી લીધી ને કે ભાઈ ગુજરાતમાં આવ્યો ત્યારે શાસક કોણ હતો મૈત્રકોનો વલ્લભીમાં? તો કે ધ્રુવસેન બીજો. એ જ રીતે વાતાપી બદામીમાં ગયો ત્યારે કોણ હતું? તો કે ચાલુક્ય શાસક પુલકેશિન બીજો, જેણે હર્ષને હરાવ્યો હતો. એ જ રીતે કાંચીપુરમમાં ગયો તો ત્યાંનો શાસક કોણ હતો? કે જેણે પુલકેશિન બીજાને હરાવ્યો હતો? મહાબલી મહાબલ્લાલ નરસિંહવર્મન હતો. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હોપ ઇટ ક્લિયર. હર્ષના વિજયો. યુએન સાંગના વિવરણ મુજબ હર્ષવર્ધને કચ્છ તથા સુરત, સુલાચા ઉપર પણ વિજય મેળવ્યો હતો. હવે મિત્રો ચર્ચા કરું શું કહેવા માંગે છે. સૌથી પહેલાં તો મિત્રો કામરૂપ એટલે કે આસામના શાસક ભાસ્કર વર્મા સાથે તેની મિત્રતા થઈ હતી. પહેલાં નાનો સંઘર્ષ થયો હતો, પછી મિત્રતા થઈ હતી. તેની સાથે રહીને હર્ષવર્ધને બંગાળ અને પૂર્વ ભારતના કેટલાક યુદ્ધો જીતી લીધા હતા. ભાસ્કર વર્માએ પોતાનો દૂત હંસવેગ હર્ષના દરબારમાં મોકલ્યો હતો. જીપીએસસીએ પૂછી નાખ્યું હતું બિંદુસારના સમયનું, તો હર્ષવર્ધનનું પૂછી નાખે તો પૂછે કે હર્ષવર્ધનને કયા શાસકે સૌથી વધુ મદદ કરી હતી? તો ભાસ્કર વર્મા, કામરૂપ એટલે આસામના શાસક. બીજો પ્રશ્ન એ બની શકે કે ભાસ્કર વર્માએ પોતાના કયા દૂતને હર્ષના દરબારમાં મોકલ્યો હતો? તો એનું નામ આવશે હંસવેગ. ત્યાર પછી વલ્લભીનું યુદ્ધ. વલ્લભીના યુદ્ધની ચર્ચા ઓલરેડી આપણે કરી ચૂક્યા છીએ. ફરી એક વખત ગુજરાતમાં વલ્લભીમાં મૈત્રક વંશનું શાસન હતું અને એ વખતે રાજા એનો ધ્રુવસેન બીજો હતો. એને આપણે શું કહીએ છીએ? બાલાદિત્ય. આમે ઓલરેડી ક્યાં ચર્ચા કર્યું છે? એપ્લિકેશનમાં જ છે, ગુજરાતના ઇતિહાસમાં ડિટેલમાં. બાલાદિત્ય નામ કોણે આપ્યું હતું ધ્રુવસેન બીજાને? તો યુએન સાંગે એના પુસ્તકમાં હર્ષને શિલાદિત્યને એના જમાઈને બાલાદિત્ય કીધો છે. હર્ષવર્ધને વલ્લભી ઉપર આક્રમણ કર્યું, યુદ્ધ કર્યું હતું, પરંતુ કહેવાય છે કે સંધિ થઈ ગઈ હતી. પોતાની પુત્રીના લગ્ન ધ્રુવસેન બીજા સાથે કર્યા હતા. લગ્ન સંબંધ બાંધીને શત્રુતાનો અંત કર્યો. પછી એક સિંધનું યુદ્ધ કર્યું હતું મિત્રો, સિંધુ નદીના કિનારે. હર્ષવર્ધને સિંધ પર આક્રમણ કર્યું હતું. સિંધુરાજ ત્યાંનો રાજા હતો, એનો પરાજય કર્યો હતો, બટ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે જ્યારે પરીક્ષામાં જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 મેઇન્સમાં પ્રશ્ન પૂછાનો હતો કે હર્ષવર્ધનના ગુજરાત સાથેના સંબંધો 5 માર્કમાં લખો, ત્યારે મને 4.5 માર્ક મળ્યા હતા.
કદાચ ગુજરાતમાં કોઈને મળ્યા હોય ન મળ્યા હોય, ડોન્ટ નો. મેન્સની વાત કરું છું. બધા જ લોકો ફક્ત શું લખીને આવે હર્ષવર્ધનનું, તો કે હર્ષવર્ધનની દીકરીના લગ્ન વલ્લભીના મૈત્રક શાસક ધ્રુવસેન બીજા સાથે થયા હતા. આટલું લખે જીપીએસસી 5 માર્ક આપી દેતી નથી. સૌથી પહેલાં શરૂઆત કરવી પડે. કઈ રીતે મેન્સનો આન્સર લખાય એ કહું છું 5 માર્કમાં. હર્ષવર્ધન છેલ્લો હિન્દુ સમ્રાટ, તેના સમયમાં ઉત્તર ભારતના નર્મદા ઉપરના દરેક રાજ્યો પર પોતાનો અધિકાર જમાવી ચૂક્યો હતો. આ સમયે હર્ષવર્ધને દખ્ખણના શાસક એવા પુલકેશિન બીજા સાથે સંઘર્ષ કર્યો ત્યારે ગુજરાતના શાસક, ત્યાંથી ગુજરાતની વાત શરૂ થઈ જાય, સંબંધોની સારા ખરાબ બધું લખવાનું હોય. ગુજરાતના શાસક ખરગ્રહ પહેલાંએ પુલકેશિન બીજાનો સાથ આપ્યો હતો. એટલે મૈત્રકો અને હર્ષવર્ધન વચ્ચે સંઘર્ષ થયો હતો. પછી લખાય ખરગ્રહ પહેલાંના પછી ગુજરાતનો શાસક, તેનો જ પુત્ર ધ્રુવસેન બીજો ગાદી ઉપર આવ્યો હતો. હર્ષવર્ધન અને ધ્રુવસેન બીજા વચ્ચે એક નાના સંઘર્ષ બાદ સંધિ થઈ હતી. હર્ષવર્ધને પોતાની દીકરીના લગ્ન મૈત્રકોના શાસક ધ્રુવસેન બીજા સાથે કરાવ્યા. હર્ષવર્ધન યુએન સાંગ સાથે વલ્લભીની મુલાકાતે એક વખત આવેલા. વલ્લભીની મુલાકાત વખતે તેણે મૈત્રક શાસક ધ્રુવસેન બીજા પાસેથી જયસેનની માંગણી કરી. કાલિદાસના અવતાર ગણાતા જયસેન છે એ ગુજરાતના જ હોવા છતાં હર્ષવર્ધનના કનોજના દરબારી રત્ન બન્યા હતા. હર્ષવર્ધનના વિજયો ગુજરાત સાથેના સંબંધોમાં એ પણ જાણી શકાયું છે કે હર્ષવર્ધને કચ્છ અને સુરત, એ વખતે કચ્છને ઈતા અને સુરતને સુલાચા કહેવાતું હતું, આ બંને ઉપર વિજય મેળવ્યો હતો. અને આ વાત આપણને યુએન સંઘના વિવરણોમાંથી મળે છે. આવી રીતે હર્ષવર્ધન ઉત્તર ભારતના સમ્રાટ એવા રાજાના ગુજરાત સાથે ઘણા સંબંધો હતા એવું કહી શકાય. આટલું લખો તો 5 માર્કનું જે જગ્યા આપ્યું એ પતી જાય. ઓકે, ધીરે 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 ભાવિક મારું પહેલાં ક્લાસ 3ની એપને શાંતિથી પૂરી કરશે. પછી જીપીએસસી પ્રિલિમનું તો આવી જ જાય છે બધું, મેન્સનું પણ થોડું તમે સમજી જ શકો. પણ એક વખતે મારી પાસે ટાઈમ નથી. જો ઘણા લોકોનો ફરિયાદ બહુ હોય છે, બરાબર, ઘૂઘાઓ કહીશ મારી ભાષામાં, કે ભાવિક સરના લેક્ચર બહુ ઓછા આવે છે. મેં 1000 વાર કીધું છે, ભલે ઓછા આવતા, જેટલું આવે એટલું પરફેક્ટ આવશે. મારે 6 થી 7 સબ્જેક્ટ ભણાવવાના. પહેલાં આખી એક બુક લખું, એની એ બુક અહીંયા હું પીપીટી સ્વરૂપે રજૂ કરતો. એનો મતલબ કે ગુજરાતની ઇતિહાસની બુક રેડી થઈ ગઈ, સાહિત્યની બુક અત્યારે ચાલુ હતી, એ પૂરી થવા આવી. એક બાજુ ભારતના ઇતિહાસની બુક બનતી હશે, તમે સમજી શકો તો તમારી સામે આ બધું ટાઈપ કરેલું આવતું હોય, એટલે ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ. એટલે બહુ એવા લોકો છે એને હું તો પહેલેથી ના પાડું છું. હજી આજે જો કોઈ આ વિડીયો જોતો હોય તો કોઈ એપ્લિકેશન મારી લેવી હોય તો થોડી ધીરજ રાખજો. પહેલાં તો 700 વિડીયો જોઈ નાખો તાકાત હોય તો. એ વિડીયો જોતા બીજા વિડીયો આવતા જ જશે. એટલે ખોટી ઉતાવળ બીજાની સાથે કમ્પેરિઝન કરશો તો નહીં મજા આવે. કમ્પેરિઝન કરજો તો નોલેજની કરજો, કમ્પેરિઝન કરજો તો ભણાવવાની સ્ટાઇલની કરજો, ને કમ્પેરિઝન કરજો તો એ કરજો કે તમને ભણાવેલું એ યાદ રહે છે કે નહીં, પછી કમ્પેરિઝન કરજો. અને જો ખરેખર આવું કંઈ હોય તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અને રેટિંગ્સ આપજો. જય હિન્દ. હર્ષે પોતાના જમાઈ ધ્રુવસેન બીજાના દરબારમાં રહેલા કાલિદાસના અવતાર એવા મહાન કવિ જયસેન, તો કાલિદાસનો અવતાર નીચેનામાંથી કોણ હતો મૈત્રકોણમાં, તો કે જયસેનની માંગ કરી હતી. મગધમાં પણ એને વિજય મેળવ્યો હતો. મગધના શાસક પૂર્ણવર્મનને હર્ષની આધીનતા સ્વીકારી લીધી. એ વખતે પૂર્ણવર્મન કહીને એક મગધમાં શાસક હતો. હર્ષે તેને મગધનો શાસક રહેવા દીધો અને ખંડીય રાજા બનાવી દીધો. દક્ષિણ ભારતમાં વાતાપી ચાલુક્ય સાથે યુદ્ધ થયો દખ્ખણમાં ઈસવીસન 618માં. ચાલુક્ય વંશનો મહાન શાસક પુલકેશિન બીજો, નર્મદા કિનારે હર્ષવર્ધન અને પુલકેશિન બીજા વચ્ચે યુદ્ધ થયું અને હર્ષવર્ધનનો પરાજય થયો. ક્યાં લખ્યું છે એવું? એહોલમાં. આ બધું આપણે ચર્ચા કરી ગયા છે એટલે સમય નથી બગાડતો. એહોલ અભિલેખમાં પુલકેશિન બીજાની પ્રશસ્તિ લખાયેલી છે. એહોલ અભિલેખમાં પુલકેશિન બીજાની પ્રશસ્તિ લખાયેલી છે, એટલે કે લેખ કોતરેલો છે. તેમાં પુલકેશિન બીજો આ યુદ્ધમાં હર્ષવર્ધનને પરાજય આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે. આ ચર્ચા પણ ડિટેલમાં કરી છે. હર્ષવર્ધનની વિજયકૂચ નર્મદા નદીના કાંઠે અટકી ગઈ હતી અને ફક્ત ઉત્તર ભારતમાં તેનો વિજય રહ્યો હતો. ગોંડ એટલે કે બંગાળનો શાસક હર્ષવર્ધને શશાંક પર આક્રમણ કર્યું હતું કે કેમ તે બાબતની કોઈ માહિતી પ્રાપ્ત નથી, પણ ત્યાં આગળ એની શાસન હતું એટલે કહી શકાય કદાચ હરાયો હશે. શશાંકના મૃત્યુ બાદ બંગાળ ઉપર હર્ષનો અધિકાર સ્થાપિત થયો હતો. કોના મૃત્યુ બાદ? શશાંકના મૃત્યુ બાદ. હર્ષ થાણેશ્વરના એક નાનકડા રાજ્યમાંથી ઉત્તર ભારતમાં વિશાળ સામ્રાજ્યનો સ્વામી બન્યો. જેમ તમે બેઠા છો એક નાના ગામડામાં કે એક નાના શહેરમાં કે એક નાના ઘરમાં, એ જ રીતે એક વખત હર્ષવર્ધન એક નાના એવા રાજ્યમાંથી ભારતનો સમ્રાટ બન્યો. તો તમારે શું બનવાનું છે તમે નક્કી કરી લેજો.
હર્ષના ચીન સાથેના સંબંધો પણ ખૂબ જ અગત્યના છે. એ સમયમાં હર્ષના સમયમાં ભારતના ચીન સાથે સંબંધો સારા હતા. એ હ્યુએનસાંગના આવ્યા ઉપરથી પણ કહી શકાય. પરંતુ 3 ચીની દૂતમંડળો છે એણે ભારતની મુલાકાતો હર્ષવર્ધનના સમયમાં લીધી. તો પરીક્ષામાં પૂછાય કે ચીની દૂતમંડળો ભારતની મુલાકાત કયા સમ્રાટના સમયમાં લેતા હતા? તો હર્ષવર્ધનના. હર્ષવર્ધનને હર્ષવર્ધનને સામેથી સૌપ્રથમ ઈસવીસન 643માં પોતાના એક બ્રાહ્મણ દૂતને ચીની સમ્રાટ તાઇત્સુંગના દરબારમાં તાઇત્સુંગના દરબારમાં મોકલ્યો હતો. જવાબમાં ચીની સમ્રાટે પોતાનો એક દૂત લ્યાંગ ઓ હાઈ કિંગને હર્ષના દરબારમાં મોકલ્યો હતો. મિત્રો હવે નામ યાદ રહે કે નો રહે આપણે કંઈ બહુ પરીક્ષા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. તાઇત્સુંગ એટલું યાદ રાખજો, સમકાલીન હર્ષનો ચીની સમ્રાટ હતો. એણે પહેલું દૂતમંડળ મોકલ્યું ત્યારે કોના અધ્યક્ષપદ ઉપર આવ્યું હતું? લ્યાંગ ઓ હાઈ કિંગ. પછી બીજું એક ચીની દૂતમંડળ 643માં જ આવ્યું. એના અધ્યક્ષ હતા લી યપાઓ અને વાંગ યુઆનસે. એના અધ્યક્ષપદ નીચે બીજું ચીની દૂતમંડળ આવ્યું હતું અને હર્ષે એનું વિશેષ સન્માન કર્યું. હ્યુએનસાંગ બીજા ચીની દૂતમંડળ જે ભારત આવ્યું હતું એમની જ સાથે પાછો ચીન ગયો હતો, યાદ રાખજો. ત્રીજું ચીન મંડળ ચ્યાંગ ચ્યુ જેન અને વાંગ યુઆનસેના અધ્યક્ષપદ નીચે આવ્યો હતો. ચિંગવિંગ ચાંગપોંગ આપણને યાદ રહેવાનું નથી કેમ કે નામ ચાઇનીઝ છે. આપણને ખાલી કોરોના સિવાય કંઈ યાદ રહેતું નથી. અને એક એના રાષ્ટ્રપતિ, બરાબર, ઝિનપિંગ. હર્ષના રત્નો ભણી ગયા છે ફરી વખત ફટાફટ. હર્ષના મહત્વના 3 રત્નો છે. સૌથી પહેલો છે બાણભટ્ટ, મહાન સંસ્કૃત કવિ જેણે કાદંબરી અને હર્ષચરિતમ પુસ્તક લખ્યું. કાદંબરી મહાન નાટક અને હર્ષચરિતમ હર્ષવર્ધનના જીવન વૃત્તાંત ગણી શકાય. એના ઉપરથી આપણે હર્ષવર્ધનના ભણીએ છીએ. તો એ મહાન લેખક સંસ્કૃતના હર્ષના એક દરબારી રત્ન હતા. ત્યાર પછી એક હતા કવિ મયુર. કવિ મયુરે મયુર શતક સંસ્કૃતમાં સરસ મજાની વાર્તાઓ લખી છે. અને ત્યાર પછી મિત્રો મૈત્રકો પાસેથી હર્ષવર્ધન જે એના જમાઈ પાસેથી લઈ ગયા હતા એવા જયસેન, કાલિદાસનો અવતાર. હવે આટલા સરસ મજાના મહાન સંસ્કૃતના વિદ્વાનો જ્યારે હર્ષની સાથે બેઠતા હોય મિત્રો, તો હર્ષવર્ધન કેમ પોતેના નાટક લખે? પોતે નાટ્યકાર હતો, વીણા પણ વગાડતો, એ શોખીન વ્યક્તિ હતો આપણી જેમ. હર્ષવર્ધને 3 નાટકો લખી નાખ્યા: નાગાનંદ, રત્નાવલી અને પ્રિયદર્શિકા. પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેકમાં ઘણી ભૂલ થઈ હશે કેમ કે આજે રાતે 1 વાગે તો આ બધું કમ્પ્લીટ કર્યું ડિટેલ સાથે, અને અત્યારે કદાચ 2-2:30 વાગી ગયા છે મેં કીધું એમ. તો આ 3 નાટકો. હર્ષવર્ધન વીણાનું જ્ઞાન પણ ધરાવતો હતો, બરાબર. સમ્રાટ સમુદ્રગુપ્ત વીણાવાદક, કવિરાજગુપ્ત પોતે કવિતાઓ લખતા, વીણા વગાડતા, એવા જ શોખીન કોણ છે? હર્ષવર્ધન. હર્ષની વિશેષ વાતો: હર્ષવર્ધન શૈવ ધર્મ પહેલાં પાળતો હતો, માહેશ્વર હતો. શૈવ ધર્મ તો એણે શરૂ રાખ્યો જ હતો, પરંતુ દિવાકર મિત્ર છે એના સત્સંગોથી એ બૌદ્ધ ધર્મનો અનુયાયી બની ગયો હતો. અનુયાયી કહું છું, ભિક્ષુક નહીં, અનુયાયી બન્યો હતો. બીજું, ચીની યાત્રાળુ હ્યુએનસાંગના આગ્રહથી તેણે બૌદ્ધ પરિષદ પણ ભરી હતી કનોજ ખાતે. એ ચર્ચા પણ આપણે કરી. તેણે બૌદ્ધ વિદ્યાપીઠ એવી નાલંદા વિદ્યાપીઠમાં 200 ગામોની ભેટ આપી હતી. હવે મિત્રો યાદ કરો, ગુપ્ત યુગમાં આપણે ભણ્યા હતા કે કુમાર ગુપ્તે મહાન નાલંદા વિદ્યાપીઠ છે એની સ્થાપના કરી હતી. હવે ગુપ્તોનું પતન થઈ ગયું તો હર્ષની ફરજમાં આવે એનું ધ્યાન રાખવાનું. યસ, તો નાલંદા વિદ્યાપીઠને એને 200 ગામ આપ્યા હતા. ત્યાર પછી મિત્રો હર્ષે કાશ્મીરના રાજા છે એને વશ કર્યા હતા, એટલે કે હરાવ્યા હતા, અને કાશ્મીરના રાજા એને ખંડણી ભરતા થઈ ગયા હતા. તો એ વખતે કાશ્મીરના રાજાની પાસે બુદ્ધનો એક દાંત હતો, અને એ બુદ્ધનો દાંત હર્ષવર્ધનને આપ્યો હતો, અને હર્ષવર્ધન ખૂબ ખુશ થયા હતા. હર્ષને પોતાની પત્ની, એની પત્ની હતી, એનું નામ હતું દુર્ગાવતી. એનાથી એને 2 પુત્રો પણ પ્રાપ્ત થયા હતા. એક મિત્રો વાઘવર્ધન હતો અને બીજો હતો કલ્યાણવર્ધન. પરંતુ મિત્રો એક ગદ્દાર મંત્રી હતો, એણે પોતાની મનોકામનાઓ પૂરી કરવા માટે દગાથી વાગ્યવર્ધન અને કલ્યાણવર્ધનની હત્યા કરાવી હતી. અને એનો મંત્રી ગદ્દાર હતો, એનું નામ હતું અરુણાશ્વ. બરાબર, પરીક્ષા માટે કામનું નથી, પણ તમને એટલી ખબર હોય છે કે હર્ષવર્ધન અપુત્ર મરણ પામ્યો અને પછી કનોજ છીનભીન થઈ ગયું. તો પુત્રો જ નહોતા? ના, એવું નહોતું. એને વિટામિન ઈની કમી નહોતી, જે હું તમને ગુજરાતના ઇતિહાસમાં ભણાવતો હતો. એ પુત્ર તો એને હતા જ, પરંતુ એની હત્યા કરવામાં આવી હતી. હર્ષ દર 5 વર્ષે, જો એના પુત્રોની હત્યા થઈ ગઈ, હવે એનું બધું વારસદાર કોઈ નથી, તો એની પાસે જે સંપત્તિ છે એનું શું કરશે? તો લોકોમાં દાન ધર્મ કરશે. હર્ષવર્ધન એ વખતે મિત્રો પ્રયાગરાજ ખાતે, એટલે કે અલ્હાબાદ, કે જ્યાં ગંગા, યમુના અને સરસ્વતી આ 3 નદીનો સંગમ થાય છે, ત્યાં દર 5 વર્ષે બૌદ્ધ પરિષદ દાન ધર્મ મહોત્સવનું આયોજન કરતો હતો, લોકોને દાન આપતો હતો. અને આગળ જતાં ત્યાં જ કુંભના મેળાની શરૂઆત થઈ એવું કહેવાય છે. હવે મિત્રો મેં કીધું એમ કે તમને
હું ચેલેન્જ આપું છું, 2014-15-16માં જે જેલ સિપાહીની પરીક્ષા આવી હતી એનું પેપર જોઈ લેજો. આ પ્રશ્ન બેઠો હતો એમાં, અને મેં મારા વિદ્યાર્થીઓને એ વખતે પણ ભણાવેલો છે. દર 5 વર્ષે પ્રયાગરાજ ખાતે નીચેનામાંથી કયો શાસક છે એ દાન ધર્મ મહોત્સવનું આયોજન કરતો? તો નામ આવશે હર્ષવર્ધન. હર્ષના પુત્ર મરણ પામવાથી કનોજ છિન્ન ભિન્ન થઈ ગયો. હવે કનોજનું કાંઈ વધ્યું નહીં. હવે જો શું થાય છે મિત્રો, સમજો. કનોજ છિન્ન ભિન્ન થઈ ગયું, ત્યાં કોઈ વધ્યું નહીં, અંદરો અંદર બધા લડવા માંડ્યા. એટલે એ વખતે હર્ષના સમકાલીનોમાં નીચે રાજસ્થાનનો નીચેનો ઉત્તર ગુજરાતનો ભાગ જે પતિયારો હતા, ચાલુક્યોના અંત થઈ ગયો અને ત્યાં આગળ સત્તા પરિવર્તન કર્યું. એના જ સામંતો રાષ્ટ્રકૂટોએ જે વાતાપી બદામીના શાસકો થઈ ગયા, નાસિક એની રાજધાની બનાવી, રાષ્ટ્રકૂટોએ દંતી દુર્ગેની સ્થાપના કરી. જે ચાલુક્ય હતો ને પુલકેશિન બીજો, એના વંશને એને હટાવી દીધો. એ પોતે એનો સેનાપતિ હતો. ત્યાં રાષ્ટ્રકૂટો આવી ગયા. અને આ બંગાળમાં જે ગોંડ શાસકો હતા ત્યાં આગળ પાલ શાસકો આવી ગયા. રાજપૂત યુગમાં હું ભણાવીશ તમને. આ પાલ, રાષ્ટ્રકૂટ અને પ્રતિહારો, પ્રતિહાર, પાલ અને રાષ્ટ્રકૂટો, આ ત્રણેય કનોજ કે જે હવે આર્થિક સત્તાનું કેન્દ્ર છે ઉત્તર ભારતનું, એને જીતવા માટે 150 થી 200 વર્ષ યુદ્ધ કર્યા. આ ત્રણ સત્તાઓએ આ યુદ્ધ કર્યા એટલે મિત્રો એને ત્રિસત્તાત્મક યુદ્ધો કહેવાય. આ ત્રિસત્તાત્મક યુદ્ધો મિત્રો કોની વચ્ચે થયા હતા? તો કે પ્રતિહાર, પાલ અને રાષ્ટ્રકૂટ. કયા રાજ્ય માટે થયા હતા? તો કનોજ માટે. અને આના જ કારણે ભારતની મહાન જે રાજપૂત વંશની જે સત્તાઓ હતી એ અંદર લડાઈમાં નબળી પડી. અને ત્યાર પછી મિત્રો મોહમ્મદ બિન કાસિમ જેવા આક્રમણખોરોએ ભારત ઉપર આક્રમણ શરૂ કર્યું. અને અહીંયા જ મુસ્લિમ આક્રમણની ભારતમાં શરૂ થશે. તો આગળ હવે આપણે ભણીશું રાજપૂત યુગ. જીપીએસસીના લેક્ચર્સ વખતે હું તમને બહુ ડિટેલમાં રાજપૂત યુગ કરાવીશ, પરંતુ ક્લાસ 3માં પ્રોમિસ આપું છું કે તમારા એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ છે, હું તમને કરાવી દઈશ. હવે લેવલ તો જીપીએસસીનું જ છે સર, છતાં પણ તમે કેમ આવું કહો છો કે સર જીપીએસસીને હજી બનાવશો? તો મિત્રો લેવલ જીપીએસસીનું છે, પ્રિલિમનું. મારી ઈચ્છા છે હું કોર્સ એવો મૂકું કે જેમાં જીપીએસસી મેન્સ માટે પણ વિદ્યાર્થીઓને ક્યાંય ન જવું પડે, કોઈ જગ્યાએ 50,000 ન ભરવા પડે, કોઈ જગ્યાએ ખોટા લોકો ઇન્ટરવ્યૂ આવીને આપીને કહેતા હોય કે હું અહીંયાથી પાસ થયો તો એ વસ્તુ માની નહીં લેવાની. જીપીએસસી પાસ કરેલો કલેક્ટર છે કે ડીવાયએસપી છે કે વોટએવર, એ પોતાની મહેનતથી જ પાસ થયો હોય છે. ધીસ ઇઝ રિયાલિટી. અને એ વ્યક્તિ જ્યારે આવીને એમ કહે કે હું અહીંયાથી પાસ થયો છું, આ છું તો સમજી લેવાનું કે ત્યાં ડાળમાં કાળું છે. વોટએવર. આ લેક્ચર તમને ખૂબ કામ આવ્યો હશે. જો તમને ખરેખર ગમ્યું હોય તો આ લેક્ચર છે લોકો સુધી પહોંચાડજો. અને આવું જ ભણવા માટે ટાર્ગેટ વિથ ભાવિક મારો સાથે જોડાયેલા રહો. જય હિન્દ, જય ભારત એન્ડ જય હર્ષવર્ધન.